Samas sir is one of the prominent journalists in the media space today. So he has been working with Tamil Hindu, as all of us know. To be honest, I prepared for civil services for 1 year. And for any person who's taking Tamil as their language, has to read his articles, because Tamil journalism la vandu Tamil papers la vandu the nadupakka articles ellame vandu actually romba promote panni kondu vandhathu vandu Samas sir, and his articles படிச்சீங்கன்னா if there's an issue he talks about the historical context, adukana solutions edavadhu irukka mudiyuma, everything about an issue will be found in his could be found from his articles. So he's been very instrumental in bringing Tamil journalism, bringing intellectual activity into Tamil journalism in a way. Thank you sir, thank you for accepting our invitation. Then we have Mr. Thenma. He's an Indian music producer and a film score composer. The song which we just played was from his film Irandam Ulaga Poran Kadesi Gundu, and he's been in this field for 15 years, and he's also done a lot of projects, like he's been part of the Castless Collective, and he's also been doing Madras Mede and the money. He's co-founded a lot of these independent music groups and teams. So we have Mr. Thenma here for us. We have Mr. Vinod Kumar. He's an artist. He calls himself as an ovier. So he designs Tamil letters and words. So he's a Tamil calligraphist. So he agreed to be a part of the panel discussion. So we had Baba Chaladurai. Baba Chaladurai sir he got caught up at Dindigul, and because of weather conditions he was not able to make it today. So our fans we're really sorry, and he asked us to convey his regrets for not being able to be here. So we have our 3 panelists here. This panel is being moderated by Kavita ma'am. Kavita ma'am is a bilingual journalist working in both English and Tamil mediums. She has 2 decades of experience, and avanga arasiyal, padangal, culture, a wide range of topics that she's worked. And she's also been part of media groups like India Today, News Today, and The Week. Now she's an independent journalist working, contributing to major online platforms and journals. She's currently a senior reporting fellow with People's Archive of Rural India. She's won the PII IRCC award, and she's also won a lot of others, amongst which Vijay TV the Best Women Journalist award vaangirukanga 2014. Thank you ma'am for agreeing to be the moderator. So we'll start the panel discussion, so please ma'am. Thank you Elmadi, that was wonderful. நான் ஆக்சுவலாக இவங்களெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன், நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு வினோத், ஏன்னா அவர் கடைசி நிமிஷத்தில் ஒத்துக்கிட்டாரு. ஒரு படத்தில் அழகனில் தான் மம்முட்டி சொல்வார்ல, யாருமே கிடைக்கலன்னா உப்மா மாதிரி கடைசியில் கிண்டுவாங்கன்னு, அந்த மாதிரி இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் டு கைண்ட் ஆஃப் கடைசி நிமிஷத்தில் பேனலில் உட்காரத்துக்கு அது பெரிய இது வேணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, மாறும் சூழலில் தமிழ் அடையாளம், இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டாபிக். எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்குது, நிறைய எண்ணங்கள் இருக்குது, சிலது சரியாக இருக்கலாம், சிலது தப்பாக இருக்கலாம். பட் ஐ வாண்டட் டு பிளேஸ் இட் ஹியர் அண்ட் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் டு ஆல் த பேனலிஸ்ட். ஏன்னா எல்லாருமே டெரிஃபிக் பீப்புள். அவங்க கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி வெரி ரொம்ப பெரிய ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறவங்க, அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஏரியாவில் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கிறவங்க. ஸோ அவங்களால கனெக்ட் பண்ணி பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, பெண்கள் அமைப்பு ஒன்று அதில் அடையாள அரசியல் அப்படின்றத கையில் எடுக்கிறாங்க. அவங்களுடைய நோக்கம் அவங்களுடைய அடையாளங்களை ஒரு அரசியலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கான வெளியையும் அதிகாரத்தையும் உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இப்போது அதுக்கப்புறம் அடையாள அரசியல் வேறு வேறு பிளேசஸ்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. கிட்டத்தட்ட மீ டூ மூமெண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? மீ டூ மூமெண்ட் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் பை அ பிளாக் விமன். ஆனால் அது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்தியாவை ரீச் ஆகும்போது ஒரு அப்பர் கேஸ்ட் அண்ட் அப்பர் கிளாஸ் விமனோட இஷ்யூவாக மட்டுமே மீ டூ, வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு த மூமெண்ட், ஐ திங்க் இட்ஸ் அமேசிங் மூமெண்ட். அந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அது அப்பர் கேஸ்ட் அப்பர் கிளாஸ் மூமெண்ட்டாகவே நின்றுடுச்சு அப்படின்ற வருத்தம் நிறைய ஃபெமினிஸ்ட் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ முக்கியமாக அடையாள அரசியல் அதோடைய மாற்றங்கள் அப்படின்றது குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த மாற்றங்கள் நிறைய
நடந்திருக்கு. அடையாள அரசியல் ரொம்ப தீவிரமாக பல இடங்களில் வந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அப்படி சொன்னால் குறிப்பாக எனக்கு சோஷியல் மீடியா வந்ததுக்கப்புறம் அடையாள அரசியல், ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது வந்து எனக்கு தோணுச்சு. லைக் இட் வாஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் அது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற பேனலிஸ்ட் வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அது சரியா தப்பா அப்படின்னு கேட்டால் சில விஷயங்களில் வந்து சரியாக இருக்குது, சில விஷயங்களில் வந்து ராங்காக போகுதோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் வந்து எனக்கு இருக்குது. முக்கியமாக நீங்கள் வந்து தமிழுடைய அடையாளம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, தமிழுடைய அடையாளம்னு நீங்கள் எதை சொல்வீங்க? ரொம்ப ப்ராடாக, ரொம்ப ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழ் அடையாளம் சார்ந்து பேசினது வந்து ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பேசணும். உங்களுக்குலாம் நினைவு இருக்கும் இல்லையா? 2017 ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக அதை ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிரான போராட்டம் நடந்தப்போ இந்த அது வந்து தமிழுடைய அடையாளம், தமிழ் கலாச்சாரத்தோட அடையாளம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ரீசெண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அது என்னோடய மெமரியில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆனால் ஜல்லிக்கட்டில் நான் வந்து ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ்க்கு அப்போ ஐ மீன் இண்டிபெண்டன்ட் ஜேர்னலிஸ்ட், ஐ ரைட் ஃபார் வேரியஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸில் ஒரு ஸ்டோரி பண்ணப்போ நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டுவை வந்து ஒரு மாஸ்குலின் அண்ட் வெரி கேஸ்டிஸ்ட் விஷயமாக தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு இது வந்து நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசினப்போ அதில் வந்து இட்ஸ் வெரி எவிடென்ட் தட் விமென் கேனாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் இட். அண்ட் நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிற இடங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தலித்ஸ் கேனாட் டேக் பார்ட் இன் இட். அவங்கள வந்து ஏதோ அந்த ட்ரம் மேளம் கொட்டுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் கலந்துக்க விட மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான சூழல் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நிலவுது. அப்போ நம்ம அடையாளம், தமிழுடைய அடையாளம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம், அதுக்குள்ளே வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான, பெண்களுக்கான இடம் இல்லை அப்படின்றப்போ அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற கேள்வி வந்து எனக்குள்ளே வருது. ஏன்னா அது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இல்லையா? நீங்கள் வந்து பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும்னு சொன்ன ஒரு மொழி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினரே ஜாதியை காரணம் சொல்லி ஒரு தமிழின் அடையாளத்துக்கு வெளியே வைக்க முடியும் என்றால் அப்போ நம்முடைய மொழியின் பெருமையாக நம்ம எதை முன்வைக்க முடியும் அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது. அதே மாதிரி சங்க காலத்தில் நம்ம எடுத்தோம்னா 42 பெண் கவிஞர்கள் இருந்திருக்காங்க. ரொம்ப எம்ஃபட்டிக்கான வாய்ஸ் அவங்களோடது. ரொம்ப ரொம்ப அவங்க எழுதாத சப்ஜெக்ட்ஸே இல்லைன்னு சொல்லலாம். எல்லாத்த பற்றியுமே அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க. அவ்வளவு பிரமாதமாக எழுதியிருக்காங்க. வி ஹாவ் ஹியூஜ் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் விமன் ரைட்டர்ஸ். வேறு எந்த மொழியிலும், எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத அளவுக்கான ஒரு ஒரு ஒர்க் வந்து தமிழில் வந்து பெண்கள் செய்திருக்காங்க. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சங்க இலக்கியத்துக்கு அப்புறம் பக்தி இலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலும் விமனோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கு அப்படின்றது தான் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மரபில் வந்த நாம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி நாம் தமிழின் அடையாளமாக முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் இதை செய்யும்போது அதை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அதே மாதிரி தமிழின் இன்னொரு அடையாளம் அப்படின்னா சினிமான்னு எத்தனை பேர் ஒத்துப்பீங்க? நான் நம்புகிறேன் தமிழ் சினிமா வந்து தமிழுடைய முக்கியமான அடையாளம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ப்ளீஸ் இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக மாற்றலாம். இஃப் எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு சே இல்லைன்னு சொன்னாலும் லைக் ஐம் willing to stand corrected. ஆனால் நான் வந்து தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அடையாளமாக நான் பார்க்குறேன். இப்போ தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள், பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம பேசணும் இல்லையா? இப்போ ரஞ்சித் மாதிரி இல்லை சந்தோஷ் நாராயண் மாதிரி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு தென்மாவை பற்றி நிச்சயமாக நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சிலர் வந்து வர வரைக்கும் தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக்கில் ஒரு பிராமணிக்கல் பிடியில் இருந்தது. பெரும்பாலும் கிட்டத்தட்ட விமனுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நீங்கள் விமனை பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின்ஸாக வர விமன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாமர் கோஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் வந்துட்டுருப்பாங்க. அவங்களுக்கான சாலிட் ரோல்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை நீங்கள் அடையாளம், தமிழ் அடையாளம்னு ப்ராடாக பேசும்போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் வித் தென்மா. அவர் வந்து அடையாளம்ன்றதை எப்படி பார்க்குறாரு? இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எதை வைத்து ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அந்த அதையே வந்து அடையாளமாக மாற்றுவது அப்படின்னு ஒரு விஷயமும் இங்கே நடந்துட்டுருக்கு. விச் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனால் அதுக்கு வரக்கூடிய எதிர்வினை இருக்குல்ல, அந்த ரியாக்ஷன். இப்போ தலித்ஸ் வந்து தே ஆர் கிளைமிங் தேர் ஓன் ஐடென்டிட்டி பொலிட்டிக்கலி அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்களுடைய ஜாதி பேரை வந்து பின்னாடி போட்டுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து அந்த ட்ரெண்ட் நிறைய இருக்குது. இதை வந்து ஒரு ரியாக்ஷனாக பார்க்கலாம், ஒரு கவுண்டராக பார்க்கலாம். நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஹவு டேஞ்சரஸ் இட் இஸ்? ஏன்னா அவங்க அப்ரெஷனை வந்து எடுக்கிறாங்க, இவங்க ஆதிக்கத்தை வந்து பதிலாக சொல்கிறாங்க அப்படின்றப்போ இட்ஸ் வெரி இல்லை. இதை எப்படி
like first of all நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே I agree with you. Like I'm like it's bang on. ஜல்லிக்கட்டு விஷயமா இருக்கட்டும். இன்ஃபேக்ட் என்னை ட்ரிகர் பண்ணது ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணது அந்த ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் தான். ஏன்னா மை பிரதர்ஸ் அன் அனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட் அண்ட் ஒரு 35 days எங்கள் வீட்டுக்கு டெத் த்ரெட்ஸ். ஓகே, எனக்கு டெத் த்ரெட்ஸ் வரும்போது லைக் மை பிரதர் வாஸ் லுக்கிங் அட் இட் அண்ட் ஹீ இஸ் பின் அன் அனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஃபார் 15 years and suddenly he gets his death threats every single day from ஃபோனில் பேசுகிறது ஒரு என்னது ஒரு ஃபாரினரோ எதுவும் கிடையாது. அந்த சைடில் பேசுகிறது தமிழால் தான். கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறதோ வந்து சாவடிக்கிறேன்னு சொல்கிறதோ எவ்ரிடே வரும். ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப ஆக்ரிவேட் ஆச்சு. அப்போ தான் எனக்கு என்னென்னா இதோட ஒரு ஜிங்கோயிஸ்டிக்கான ஒரு 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 ஸ்பேஸில் இருக்குது தமிழ் ஐடென்டிட்டிங்கிறது. ஸோ as இப்போ கம்மிங் டு த கொஸ்டின் யூ ஆஸ்க்ட் அபவுட் லைக் யூனோ காஸ்ட் சர்நேம்ஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறது, இது எப்படின்னா 1990s லைக் ஹிப்ஹாப் ஓட ரைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு. அப்போ வந்து இந்த லைக் டாக்டர் ட்ரே, அதுக்கப்புறம் இவங்க ட்ரைப் கால் குவெஸ்ட், தேவர் அவங்க போட்ட சாங்ஸ் எல்லாமே ப்ரோ பிளாக் அண்ட் தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைக் சே ஃப்ரம் 60s இந்த ப்ளூஸ் ஜாஸ் இந்த பண்ண வேலை. அதுக்கப்புறம் 90s வந்து ஹிப்ஹாப் வந்துட்டு பியோர் ப்ரோ பிளாக்காக இருந்தாங்க சாங்ஸ் போடும்போது. there was another side where the white man was telling other black men in the southern side of US to put out songs which are pro crime. ஸோ என்னாச்சுன்னா லைக் அவங்க வந்து எஃப் த போலீஸ்ன்னு போடுறாங்கன்னா நீ வந்துட்டு யூ ரைட் சாங்ஸ் அபவுட் லைக் ஹவு இஸ் இட் டு யூனோ லைக் யூனோ கில் த போலீஸ், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் போயிட்டு ஆரம்பிச்சு. அண்ட் திஸ் டைம் the black man was vulnerable, so and they tampered with the vulnerability and they were doing this, and on the parallel end there was lynching happening by the Ku Klux Klan. So in the ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு. So why I'm saying all of this is putting that caste surname is literally like the Ku Klux Klan behavior தான். Ku Klux Klan வந்துட்டு ஒரு white supremacist clan, they were involved in the murder of black people from the start of the black assertion. So adhe mari dhaan the problem of having these caste names is that it's first of all why, okay, why do you need to assert something which has only been oppressing and you know disenfranchising? இப்போ எல்லாரும் கேட்கல என்ன இவால்விங் தமிழ் ஐடென்டிட்டியில் வந்துட்டு இவன் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறான்ட்டு. நான் அதுக்கும் நான் அது சொல்கிறேன். நான் பெரும்பாலும் இந்த சமுதாயத்தான ஸ்டீரியோ டைப்பான ஒரு பீட்டர், ஓகேங்களா. அந்த ஏன் அப்படி ஆனன்னு சொல்கிறேன், அது என் ஐடென்டிட்டியோட இது தான். பிகாஸ் நான் எங்கேருந்து வந்தேன், நான் வந்து பிறந்த வாழ்றதில்ல நார்த் மெட்ராஸ், என்னை சுற்றி வந்து சிச்சுவேஷனே கம்ப்ளீட்லி வேறு. அண்ட் லைக் நான் வந்துட்டு இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து நல்ல ஸ்கூல் போட்டாங்க, நல்ல காலேஜ் போடுறதுனால என்ன ஒரு ப்ரிவிலேஜ் அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து இட் வாஸ் ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருந்துச்சு. லைக் ஏன்னா யூ கேன் மேட்ச் அப் வித் திஸ் க்ளோத்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். லைக் இப்போ ஐ எம் 32 years old, now only I can buy like some really good clothes and everything. But that initial part of my time, like I was only like mocked for my language, everything. This is like mid 2003, I was mocked for my language, mocked for everything, mocked from where I came from. And the people who are doing this are the people who are speaking the same language as I am. But the thing is, they are not speaking the same dialect. And there is a dialect discrimination. Like இப்போ நார்த் மெட்ராஸ்லேருந்து வந்து யாராவது வந்துட்டு பேசினாலே there is one discrimination attached to it. எந்த ஏரியா சொன்னீங்க, வியாசர்படி, புளியந்தோப்பு, ராயபுரம், இது சொன்னாலே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை. ஸோ இந்த லைக் பீப்புள் ஆர் லைக் இப்போ காஸ்டஸ் கலெக்டிவ் எடுத்துக்கோங்க. The whole movement is a Dalit assertion, and the problem is people think it's casteism, but the problem idhula enna na the art forms have been oppressed for 2000 years, okay, and just because right now you are not feeling the pain of like oppression, you are not on the hot end of like slavery to be really like point blank on the slavery front doesn't mean casteism doesn't exist. It exists, and there are two ways you need to look at casteism. One is the systemic oppression, one is the psychological oppression. The thing is, people get confused with their arguments between systemic and psychological oppression. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நாங்கள் ஜாதி பார்க்குறது இல்லை, நாங்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறது இல்லைன்னு சொல்கிறது இட்ஸ் a psychological thing. பட் இந்த ரெசர்வேஷன் வரும்போது தான் they'll be like நான் ஜாதி பார்க்குறது இல்லை, ரெசர்வேஷனில் தான் கை வைப்பாங்க. ஏன்னா அங்கே தான் because like this person is getting you know this quota because he's got even this much marks ன்னு சொல்கிறது. ஏன்னா உங்கள் அப்பா படிச்சிருக்காரு, அவங்க அப்பா உங்கள் தாத்தா படிச்சிருக்காரு, எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க.
இங்கே வந்து அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன். இன்ஃபேக்ட் ஆல்ரெடி காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவில் 60% of the band, their children are going to be the first generation educated, and they are singing today like with their like they are like my children, like they give their best performance only for so that their children can get educated, their daughters and their sons can get educated. ஓகேங்களா? ஸோ இது அப்படியே ஒரு எதிர் வந்து லைக் பீப்புள் பி லைக் நான் வந்து ஏதோ ஒரு சம் நேம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அவங்க ஜாதி பேரோ அந்த ஜாதி அடையாளம் சம்மந்தமான பேர் எது வச்சாலும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் எதுக்கு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு மொக்க ஆணுவதுக்காக தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப சாரி பாயிண்ட் பிளாங்காக சொல்கிறேன். நான் இடைநிலை சாதியிலேருந்து வரவேன் சரிங்களா. நான் வந்துட்டு நான் ஆன்டி காஸ்ட்டாக இருந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஐ வாஸ் ஆஸ்ட்ரசைஸ்ட். லைக் ஐ டோன்ட் ஹேவ் லைக் ஐ பின் லிவிங் அலோன் ஃபார் மெனி இயர்ஸ். பட் அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு தெரியும். வாட் ஹேப்பன்ஸ், வாட் இஸ் த ஈகோ விச் கம்ஸ் வித் இட், லைக் வேர் டு யூ லைக் சிம்பிளாக எங்கே நிற்கும்னா ஒரு மேட்ரிமோனி. லைக் எவ்வளோ ஒரு காஸ்டஸ்ட் சிஸ்டம்னா எஸ்சி எஸ்டி வேணாம் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் போகிறதுக்கு, அண்ட் நம்ம அதை பார்த்துட்டு அப்படியே வில் ஜஸ்ட் மூவ் அஹெட். எவ்வளோ ஒரு லைக் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தேர் ஆர் லேயர்ஸ் டு திஸ் என்டையர் திங். திஸ் ஐடென்டிட்டி எனக்கு என்னோட ஹோல் லைக் மை ஜேர்னி ஃப்ரம் வென் ஐ வாஸ் அ கிட் டு வேர் ஐ ஆம் டுடே இஸ் ஜஸ்ட் பின் கொஸ்டினிங் மை ஐடென்டிட்டி, ஹூ ஐ ஆம் இன் தி சொசைட்டி, அண்ட் வெதர் ஐ வில் நான் இவ்வளோ இங்கிலீஷ் பேசியும் என்னை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா, நான் இந்த மாதிரி தமிழ் பேசியும் என்னை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா. ஏன்னா நான் கோவம் வந்துச்சுன்னா நான் வேறு தமிழ் தான் வரும் சரிங்களா, அதையும் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா, அந்த ஒரு விஷயம் தான். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ see the whole thing. Sorry, I just took some extra time. Thank you so much then. நீங்க கேக்கலனா I think Castless Collectiveல கோட்டா சாங் இருக்கு. It's very important song, very vital, and if it hurts you I think the problem lies with us. If it hurts us the problem lies with us அப்படி நான் நினைக்கிறேன். அதனால கட்டாயமா கேளுங்க அந்த பாட்டு. And I wanted to move to சமஸோட நான் சேர்ந்து வேலை பார்த்துருக்கேன். ஒரு 1 இயர்க்கு மேலே வேலை பார்த்துருக்கேன். சமஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எதிர்குரல்னு நான் தைரியமாக சொல்வேன். ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வேறு பார்வையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவர். ஸோ சமஸ்க்கு வந்து நிச்சயமாக இதை பற்றி வேறு மாதிரியான புரிதல், வேறு மாதிரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அடையாள அரசியல் இன்றைக்கு அது எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்றத பற்றிலாம் அவருடைய அனுபவங்கள்லேருந்து அவர் பார்த்த விஷயங்கள்லேருந்து பேசலாம் அப்படின்னு. இல்லை, நான் பிடிச்சி எழுதிட்டு போயிடுவேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்தமாரி ஒரு வாய்ப்புக்கு முதல்ல தக்ஷின் சித்ராவுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். மாறும் வழியில் தமிழ் அடையாளம் அப்படிங்கிற தலைப்பு வந்து ஒரு நம்ம நேராக உள்ளார வந்துட்டோம். எடுத்தோன்னே தமிழ் சொசைட்டிக்குள்ளார எப்படி இருக்குது அப்படின்னு போயிடுச்சு. அங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வெளியிலையும் போயிட்டு அப்படி உள்ளார வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சாதி, பாலின பாகுபாடு, மத ரீதியான பாகுபாடு, நிறப்பாகுபாடும் இங்கே இருக்குது. எதுவுமே வந்து இல்லாத சமூகம் இது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாமே இருக்குது. தென்மா வந்து சொல்லும்போது சொன்னாங்க, ஒரு திருமண ஏற்பாட்டில் வந்து எஸ்சி அது நமக்கு வந்து நேரடியாக தெரியக்கூடிய அளவில் இருக்குது. அது ஒரு பழக்கம் மாரி ஆகிடுச்சு, ரொம்ப இயல்பானதாகிடுச்சு. எஸ்சி மட்டும் வேணாம், பாக்கி எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி. அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே குரியாலிட்டி. இந்த ஜாதி தான் வேணுங்கிறவனை விடவும் குரியலானவன் யாருன்னா எஸ்சினா வேணாம், பாக்கினா பரவாயில்ல அப்படின்னு. ரைட்டு. அதே குரியாலிட்டி இன்னும் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. கருப்பாக இருந்தால் வேணாம், மாப்பிள்ளை கொஞ்சம் ஃபேராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இல்லை அப்புறம் வர்க்க ரீதியானது எல்லாமே இருக்குது. அதில் சாதிங்கிறது இந்த இந்திய சமூகத்துக்கே உரிய அதே தன்மையோட, இன்னும் சொல்லப்போனால் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கே உரிய ஒரு பெரிய வேரோட இங்கே அதே கொடூரத்தோடு இருக்குது. நான் இதை கொஞ்சம் இந்த தலைப்பை வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது முள் நீக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். தமிழ் அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசும்போது தமிழுடைய பிரத்யேகமான பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம பேசுகிறோமா, அல்லது தமிழுடைய பொதுவான பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறோமா? இப்போ சாதி ரீதியான பாகுபாடுகளை பற்றியோ, மதம் சார்ந்த பாகுபாடுகளை பற்றியோ, மதம் ரீதியான பாகுபாடும் அதே அளவுக்கு இருக்குது. முஸ்லீம்களுக்கு வீடு கிடைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாமானியம் கிடையவே கிடையாது.
கீழே இறங்கி பார்த்தா தான் அதோட துயரம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். அது கிட்டத்தட்ட முஸ்லீம்களையும் தாழ்த்தப்பட்ட பட்டியலுக்கு பக்கத்தில் தான் நம்ம சமூகம் வச்சிருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம பேசும்போது இதை நேரடியாக வந்து தமிழ் சமூகத்தோடு மட்டுமே பொருத்தி பார்க்கக்கூடியதா அப்படி எனக்கு தோணலை. இதுலேருந்து இந்திய சமூகத்தை வந்து ஒட்டுமொத்த இந்திய சமூகத்தையும் பிரிச்சிட முடியாது. இதுவோ அல்லது பாலின பாகுபாடோ எல்லாத்தையும். அப்போ இதில் பிரத்யேகமாக இந்த பிரச்சனைகள் பேசப்பட வேண்டியவை, இதையும் நம்ம பேசுவோம். அதற்கு முன்னாடி அதோட ஆரிஜின்லேருந்து கொஞ்சம் தொடங்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. இந்த தலைப்பை ஒட்டி மாறும் வெளியில் தமிழ் அடையாளம் அப்படின்னா முதல்ல இதை 3ஆக பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று மொழி ரீதியாக, இரண்டாவது சமூக ரீதியாக, மூன்றாவது பண்பாட்டு ரீதியாக. நாம் இது போன்ற அமர்வுகளில் பொதுவாக நம்ம பேசும்போது எதை நம்ம ஒன்று கோர்க்க மறுக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒன்றுக்கொன்று இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தொடர்பு. சமூக ரீதியாங்கிறது ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக அந்த வார்த்தை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வர்றது. அப்பட்டமாக சொல்லணும்னா அரசியல் ரீதியான்னு சொல்லலாம். மொழிக்கும் அரசியலுக்கும், மொழிக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும், மொழிக்கும் அதிகாரத்துக்கும், இதற்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை புறக்கணிச்சுட்டு வெறுமனே அதை வந்து லிங்குவிஸ்டிக்காக நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட முடியாது, அல்லது கல்ச்சுரலாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு பேசிட முடியாது. தமிழ் சமூகத்தில் இத்தகைய அமர்வுகளில் காணப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய பிளவு என்னென்னா, ஒன்று தமிழ் தேசியர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய கூட்டமாக இருந்தால் முழுக்க முழுக்க அது வந்து மொழி பெருமிதத்தையும், இன்னொரு பக்கம் ஒரு விதமான அழுத்தத்தையும் அரசியல் ரீதியாக மட்டுமே பேசிட்டு அப்படி கடந்து போயிட பார்ப்பாங்க. உள்முரண்களை கூடுமான வரைக்கும் மறைக்க பார்ப்பாங்க. மிக முக்கியமாக மொழியியல் ரீதியாக நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் விழுந்திருக்கோம், கலாச்சார ரீதியாக எங்கே விழுந்திருக்கோம், சமூக ரீதியாக எங்கே விழுந்திருக்கோங்கிறத கொஞ்சம் ஓரத்தில் வச்சுருவாங்க. அதற்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களால் பேசப்படக்கூடியது, அதாவது பண்பாட்டு தளத்தில், கலை இலக்கிய தளத்தில் பேசக்கூடியவர்கள் மிக கவனமாக அரசியல் ரீதியான விஷயங்களை பேச மறுப்பாங்க. அதை அப்படியே கண்ணை முடிக்க பார்ப்பாங்க. ஒரு மொழி முதல்ல வந்து நம்ம இந்த ஒடுக்குமுறையெல்லாம் பற்றி பேசும்போது இதனுடைய அடிப்படையில் லிபரேட் ஆகியிருக்கா அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான கேள்வி. இந்த சமூகம் முதலில் ஒரு விடுதலை உணர்வை பெற்ற சமூகமா? இல்லை, அப்படி ஒருத்தன் நினைக்கல. ஒரு தமிழன் அப்படி நினைக்கல, ஒரு தமிழச்சி அப்படி நினைக்கல. அப்படி நினைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு நேரான அர்த்தங்கள் இருக்கு. குறைந்தபட்சம் சில நூற்றாண்டுகள் அவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் மறுக்கப்பட்டதை அவங்க உணர்றாங்க. இந்த ஆட்சி அதிகாரம் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அது ஏதோ வந்து இது தனி நாடு அப்படி நான் சொல்ல வரல. ஒன்றுபட்ட இந்தியன் யூனியனாக இருக்கட்டும், அல்லது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் இந்தியாவாக இருக்கட்டும், அல்லது அதற்கு முன்னாடி அப்படியே மன்னர்களுடைய ஆட்சியாக இருக்கட்டும், எல்லா சமூகங்களுக்கும் இது நடக்கலை. இந்த சமூகத்துக்கு நடந்திருக்கு. அது அதிகாரத்திலேருந்து ஓரத்தில் தான் இருக்கு. தலைமை இடத்துக்கு போனாலும் கூட அது மையமாக மாறலை. காமராஜர் ஏன் அகில இந்திய காங்கிரசின் தலைவராக இருந்த காமராஜர் ஏன் கிங் மேக்கர் என்று மட்டும் அழைக்கப்பட்டார், ஏன் கிங் ஆகவில்லை என்பது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேள்வி. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அவர் கிங் ஆக முடியாததா அவர் கிங் மேக்கர்னு சொல்லி நமக்கு நாமே சமாதானம் பண்ணிக்கிறோம். அவர் கிங் ஆகியிருந்தால் 5 வருஷம் அவரால் ஆட்சி பண்ணியிருக்க முடியுமா? முடியாது என்பது காமராஜருக்கு தெரியும். விட்டிருக்க மாட்டார்கள் என்பது காமராஜருக்கு தெரியும். இது நிதர்சனம் நான் பேசிட்டு இருக்கிறது. இது ஏதோ தமிழ் சமூகத்துக்கு மட்டும் சொல்ல. நான் இந்த மாரி பேசும்போது இதை தமிழ் அடையாளத்தோடு அப்படி எனக்கு அந்த மாரி விருப்பம் இல்லை. நான் அடிக்கடி சொல்வேன், நான் கூட்டாட்சிக்கான குரலை உறக்க பேசுபவன். நம்ம பன்மைத்துவம், நெகிழ்வுத்தன்மை, இந்த மாரியான வார்த்தைகள்லாம் பேசும்போது அதற்கு வந்த அடிப்படையில் அரசியலோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பையும் அதற்கான வழிமுறையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள தவறினோம் என்றால் அதை பற்றி பேசுகிறதுல எந்த அர்த்தமே இல்லை. அது ஒரு கோலத்தனம் நம்மளை பேச விட மாட்டேங்குது.
அந்த கோழத்தனம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேருந்து அழகாக ஒதுங்கிக்க சொல்லுது. நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, நான் என்னை இந்த இடத்துல நின்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, ஒரு இந்தியனாக நான் இந்த இடத்தில் பேசும்போது, தமிழன் என்று தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் என்று என்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதை காட்டிலும் இந்த நாட்டிலேயே மக்கள் தொகை குறைந்த மாநிலங்களில் ஒன்றான சிக்கிமோட என்னை தொடர்பு கொடுத்து கொள்ள அல்லது அவர்களோடு நெருக்கமாக என்னை மாற்றிக்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன். இப்போ அங்கிருந்து நான் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சிக்கிமீஸ் என்னைக்கு இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் ஆக முடியும்? அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டாகி ஆக முடியுமா? அவர் தன்னுடைய மொழியை மட்டும் பேசி இந்த நாடு முழுக்க ஓட்டு சேகரிச்சிட முடியுமா? இந்திய நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய பங்கை வைத்திருப்பது குஜராத். இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டுக்குள்ளார போங்க, போயிட்டு எங்கள் காலில் இருக்கிற டைல்ஸில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு பொருளும், பெயிண்ட்டு, பேட்லாக்கு, டோருக்கு போட்டிருக்கக்கூடிய தாழ்பால், ஒவ்வொரு சாமானும் உங்கள் கண்ணுக்கு எதெல்லாம் தெரியுதோ அப்படியே பாருங்கள், அப்படியே எழுதிக்குங்க. ஏதாவது ஒரு இரும்பு கடைக்கு போங்க, இவையெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு கேளுங்க, குஜராத்லேருந்து வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இந்த தமிழ்நாட்டில் இதற்கு ஒட்டுமொத்த மேனுஃபேக்சரர் யார் ஒட்டுமொத்த ஹோல்சேல் டீலர்னு கேளுங்க, ஒரு குஜராத்தி பேர் உங்களுக்கு வரும். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடை வச்சிருக்கிறது யாருன்னு போய் பாருங்க, அங்கேயும் கிட்டத்தட்ட குஜராத்தி நெருங்கி வந்திருப்பார். எதற்கு இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால், இவ்வளோ ஒட்டுமொத்த பவரை வச்சிருக்கிற ஒரு பொருளாதாரம் வச்சிருக்கிறதுனால தான் ஒரு காந்தியை ஆரம்பித்து ஒரு நரேந்திர மோடி வரைக்கும் குஜராத்தால் கொடுக்க முடியுது. ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், அந்த காந்தி முதல் இந்த நரேந்திர மோடி வரை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கான ஆட்களாக மாறும்போது தங்களுடைய மொழியை மறந்து இந்தியின் தூதுவர்களாக மாற வேண்டியிருக்கிறது. இதுதானே உண்மை. இந்தியாவினுடைய பிரதமர்கள் இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் சரிபாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது என்ன தற்செயலா? நம்ம ஆதிக்கம் அப்படின்னு பேசும்போது அந்த ஒவ்வொரு ஆதிக்கத்தையும் சேர்த்து பேசணும். அப்போ இந்த மொழி அடிப்படையில் என்ன நினைக்கிது அப்படின்னா, இந்த மொழி மட்டுமல்ல, பல மொழிகள் தன்னளவில் அது ஒடுக்கப்படுவதாக நினைக்கிறது. அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் அப்படி இல்லை. வெறும் 1% மக்கள் பேசக்கூடிய மொழி சுவிட்சர்லாந்தில், அது ஆட்சி மொழிகளில் ஒன்றா இருக்குது, அலுவல் மொழிகளில் ஒன்றா இருக்குது. இதே தமிழ் சிங்கப்பூரில் அலுவல் மொழிகளில் ஒன்றா இருக்குது. எங்கள் பாப்புலேஷன் என்ன? தமிழுக்கு மட்டும் நான் சொல்லலை, இது எல்லா மொழிகளுக்குமே நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஈக்குவலான ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறது இருக்குல்ல, நான் இதை நீங்கள் அப்படி கொஞ்சம் திருப்பி பாருங்கள். இந்தியன் வங்கி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அது இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சமூகத்தால் கடந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டு பின்னாடி அது ஒரு பொதுத்துறை வங்கியாக மாறுது. இன்றைக்கி அதுக்கு ஒருத்தர் சென்னையில் ஒரு பணியிடம் இருக்குது, அதுக்கு அவர் தேர்வு எழுதணும். அதனுடைய ஆதி கதை தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிக்குது. ஒரு தமிழர் அந்த இடத்துல உட்காரணும். ஆனால் அவர் எந்த மொழியில் தேர்வு எழுதணும்னா தமிழில் மட்டும் எழுத முடியாது. அதே சமயம் பீகார்லேயோ யூபிலேயோ இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அவருடைய மொழி எழுதி இங்கே உட்கார முடியும். இந்த நிலை இருக்குல்ல, இந்த நிலை இருக்கக்கூடியது என்பது உங்களை அறியாமல் உங்களை ஒரு மிகப்பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மையில் தள்ளும். அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குது தமிழனுக்கு. அதனால தான் மைக்கை பிடிச்சோடனே தமிழன் என்று சொல்லடான்லாம் முழங்கிட்டு ஒரு சாதாரண இடத்துல ஒரு 4 பேர் படித்த மாரி இருக்க ஆரம்பித்தான்னா நுண்ணாக்கி ஆங்கிலத்தில் ஆரம்பிச்சிருவான். அவனால் தமிழில் பேச முடியாது. ஏன் பேச முடியாது? தாழ்வு மனப்பான்மை தான், வேறு ஒரு மண்ணும் கிடையாது. வேறு என்ன இருக்குது? இவ்வளோ தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் தான் இன்னொரு பக்கம் அவ்வளோ பெரிய பெருமிதத்தை பேசுது. அப்போ இதுவே ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு சமூகம். இதில் ஒடுக்குமுறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளார மேலதிகம் இருக்கும். இதை நான் நியாயப்படுத்தி சொல்லலை. அடிமைகிட்ட தான் அடிமைத்தனம் அதிகமாக இருக்கும். எவன் ஒருத்தன் அடிமையாக இருக்கானோ அவன் அந்த அடிமை சிஸ்டத்தை நியாயப்படுத்திக்காமல் அவனால் வாழ முடியாது. அப்போ அவன் எங்கிருந்து தன்னை நியாயப்படுத்திக்குவான் அப்படின்னு சொன்னால் தனக்கு கீழே அடிமைகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறது வீடு வரைக்கும். அது சாதி ரீதியாக, மத ரீதியாக, பாலின ரீதியாக எல்லா விதத்திலும் அது இருக்கும். அது இருக்குது, இந்த சமூகத்தில் இருக்குது. நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காமல் சுருக்கமாக இந்த இடத்துக்கு வரேன். இன்றைக்கு மாறும் வெளியில் தமிழுடைய இடம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நான் எப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, மொழி ரீதியாக அது ஒரு பெரிய வேட்கையோடு இருக்குது.
எல்லா விதமான மாற்றத்துக்கும் 2000 வருஷமாக எப்படி மாறி வந்திருக்கோ அதே துடிப்போடு இருக்குது. ஆனால் அதற்கு அதோடைய பசிக்கு போடக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சமூகம் இல்லை. அதுகிட்ட காசு இருக்கலாம், ஆனால் அது மொழிக்காக வேலை பண்ணக்கூடியவங்கள பிச்சைக்காரத்தனமான இடத்துல தான் அது வச்சுருக்கு. அந்த பிச்சைக்காரத்தனத்தில் வச்சிருக்கிறது வழியாக தன்னுடைய பிச்சைக்காரத்தனத்தை அது வெளிப்படுத்துது. அப்படி தான் இருக்குது. சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு விமானத்தில் எத்தனை உதிரி பாகங்கள் இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சும்மா ஒரு கற்பனையில் சொல்லுங்களா, ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்லுங்களா. 5000 சொல்றீங்க இல்லையா? நான் 5 மில்லியன் படித்தேன். ஒவ்வொரு விமானத்தில் 3 லட்சம் போடுறான், 30 லட்சம் போடுறான், 40 லட்சம் போடுறான், 50 லட்சம் போடுறான். மலப்பா இருக்கு, ஆனால் மில்லியன்ஸில் தான் வருது. இப்போ இதுக்கெல்லாம் தமிழில் சொற்கள் இருக்குதா? எத்தனைக்கு இருக்கும்? நான் ஒரே ஒரு விமானத்தை பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன். நம்ம உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம், இங்கே எல்லாத்தையும் தமிழில் செஞ்சிட முடியும்னு. என்ன இருக்குது? மாறிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில் நம்முடைய மொழியினுடைய நிலை இதுதான். இதுக்கும் பொருளாதாரத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? இருக்கு. 2020 அமெரிக்காவின் பென்டகன் ஓகே பண்ண இந்திய இராணுவத்துக்கான இந்திய இராணுவம் பயன்படுத்தக்கூடிய விமானங்களுக்கான உதிரி பாகங்களுக்கான பட்ஜெட் எவ்வளோ தெரியுமா? அந்த தொகை அவங்க அப்ரூவ் பண்ணது $90 மில்லியன். நீங்கள் இந்த சொற்களை இந்த பணத்தோட இரண்டோடையும் இப்படி தொடர்பு படுத்தி பாருங்கள். இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. நாம் இங்கே உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய மொழிக்கும் சிந்தனைக்கும் ஒரு சொல் இல்லைன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு இல்லை. எப்போ அது சொல்லாம மாறும்னா உங்கள்கிட்ட பயன்பாட்டில் இருக்கும்போது தான் அது மாறும். நம்மள்கிட்ட அது இல்லை. நம்ம இருக்கிறதா நிறைய நினச்சிக்கிறோம். அப்படியெல்லாம் உருவாகலை. இது ஒவ்வொரு துறையிலையும் இருக்குது, ஏராளமான துறைகளில் இருக்குது. ஸோ மொழி ஒரு பக்கம் அது பெரிய தாகத்தோடு இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு போடக்கூடிய இடத்துல இந்த சமூகம் இல்லை. கலாச்சார ரீதியாக அது ஏராளமான குழப்பத்தில் இருக்குது, கடுமையான நெருக்கடிகளில் இருக்குது. அது தன்னை லிபரேட் பண்ணிக்கணும். தன்னை லிபரேட் பண்ணிக்காமல் வெளியில் வர முடியாதது. 3வது இடம் பண்பாட்டு தளம். அந்த பண்பாட்டு தளத்தில் அது ஒன்றோட ஒன்று முட்டி தள்ளிட்டு நிற்குது. இந்த 3ஐயும் இணைச்சி பார்க்க வேண்டிய தேவை இன்னைக்கு இருக்குது. அது மிகப்பெரிய தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் சொல்லப்போனால் அது ஒரு உச்சக்கட்ட கொதிநிலையை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம பேசுவோம், தொடர்ந்து பேசுவோம். நன்றி. 2 முக்கியமான விஷயங்களை தென்மாவும் சம்மாசும் சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதிலிருந்து தான் வினோத்க்கு கேள்வி வைக்க போகிறேன். ஒன்று, மொழியை பற்றி சொல்லும்போது ஆங்கிலத்தில் ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென்மா சொன்ன விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா எனக்கு தோணுது. ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம நான் ரொம்ப ப்ரிவிலேஜ் பேக்ரவுண்டில் இருந்து வரேன். எனக்கு தினமும் ஒரு லேர்னிங், இன்றைய லேர்னிங்காக நான் இந்த விஷயத்தை பார்க்குறேன். மொழி எப்படி சில விஷயங்கள், ஆங்கிலம் எப்படி ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு சமன்பாட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு. இன்னொரு பாயிண்ட்டை சமஸ் முன் வைக்கிறாரு, தமிழில் பேச மாட்டாங்க, தாழ்வு மனப்பான்மை காரணம் அப்படின்றாரு. அந்த துறையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் வினோத். அவர் ஒரு மொழி அப்படின்னா அதோடைய அடையாளம், அடிப்படை அப்படின்றது எழுத்து. அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் அதை பாப்புலரைஸ் பண்ணணுன்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதை பற்றி அவர் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 2 பேருமே சொன்னதில் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நான் அந்த முதலுக்கும் ஒரு ஆன்சரை இதோட சேர்த்து சொல்லிடுறேன். நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது எனக்கு தமிழில் பேசுறது பிடிக்கும். எனக்கு அதனால் ஆங்கிலம் தெரியாதுன்னு கிடையாது. நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறதுனால மற்ற ஜப்பானாக இருக்கட்டும், சைனாவாக இருக்கட்டும், என்னுடைய ஊரில் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆந்திராவாக இருக்கட்டும், அங்கே நீங்கள் ஒரு தமிழ் எழுத்தும் பார்க்க முடியாது. பஸ்ஸில் நம்பரு கூட அவங்களோட மொழியில் தான் போட்டிருக்காங்க. பட் நம்ம ஊரில் மைல்கல்லில் பார்க்கும்போது ஹிந்தி ஃபஸ்ட்டு, இங்கிலீஷு, அப்புறம் ஹிந்தி, கீழே தமிழ்னு ஒன்று இருக்குது. இன்றைக்கி எத்தனை பேர் ஸ்கூலில் தமிழை செகண்ட் லாங்குவேஜாக, ஆக்சுவலாக அது முதல் லாங்குவேஜாக வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷாக, செகண்ட் ஹிந்தி, தேர்ட் ஆப்ஷனல். நீங்கள் தமிழ் எடுத்தால் எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்கோங்க. நான் ஒரு செஷன் கேலிகிராஃபியோ டைப்போகிராஃபியோ எடுக்கும்பொழுது இல்லைங்க, தமிழ் ரொம்ப நிறைய லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அது எழுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, 26 லெட்டர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னுறாங்க.
என்னுடைய ஆஃபீஸ்லேயே ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கட்டும், ஒரு மீட்டிங் இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும், பட் தமிழில் பேச மாட்டாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப நாளாக ஒரு 15 வருஷமாக இருக்குது அந்த ஃபீல்டில். நான் கேட்பேன், இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும், அப்புறம் நம்ம இங்கிலீஷில் பேசுனா அதுதான் ரூல்ஸ் எத்திக்ஸ் அப்படின்றாங்க. அதையே நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போ எனக்கு கோபம் வருது. நான் கேட்குறேன், இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும், ஏன் நம்ம இதை யாரு கூட கவனிக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு. இதை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்களான்னு தெரியல. எத்தனை பேர் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னு தெரியல. நான் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். கிறிஸ்மஸுக்கு 1 வாரம் லீவு, நியூ இயருக்கு 1 வாரம் லீவு, ஆனால் பொங்கலுக்கு இப்போ 1 நாள் தான் லீவு. பொங்கல்ன்றது 5 நாள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நான் ஊரில் போய் கொண்டாடியிருக்கேன். காணும் பொங்கல், பின்னாடிலேருந்து வரேன், மாட்டு பொங்கல், அப்புறம் போகி, இதெல்லாம் வரும். 5 நாள் இருந்துட்டு பெரியவங்களோட இருந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு, பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு ஊருக்கு வருவோம். தீபாவளிக்கு 4 நாள் லீவ் விட்ட ஸ்கூல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ தீபாவளிக்கு லீவே கிடையாது, ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் இது என்னுடைய மரபு சார்ந்த விஷயங்க. நான் போனோம், என்னுடைய அடையாளம்னா டேக் லீவ், லாஸ் ஆஃப் பே. எப்படி போவீங்க? இல்லையா, டாஸ்க்கை முடிச்சுட்டு போங்க. சரி, நீங்கள் ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ணுறீங்க, இதில் தமிழ் ஏங்க இல்லை அப்படின்னா, தமிழ் யார் படிக்க போகிறா? எதுக்கு தமிழ் வேணும்? ஆனால் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் பெருசு, ஐயா சொன்ன மாதிரி தமிழ் தான் எல்லாமே, அவர் சொன்ன மாதிரி தமிழ் எல்லாம் வச்சுப்போம். பட் அதை நம்மளோட ஒரு வர்த்தக ரீதியாகவும் வருமான ரீதியாக பார்க்கும்போது நம்ம அடிமைப்படுத்தி தான் வச்சுருக்காங்க. நான் அனுபவிச்சிருக்கேன், பார்த்தும் இருக்கேன். இன்றைக்கி அது எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் மாறி இருக்குன்னா, நம்ம ஊரில் எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க தமிழ் இருந்துட்டு, பட் ஃபாரின்லலாம் இருக்கிற தமிழர்கள் தமிழ் பேசுகிறாங்க, ஆனால் அவங்க ஃபாரினர். இது எனக்கு இன்னமும் புரியவே இல்லை. அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. எழுத்து வடிவம் வரும்போது ஏன் நீங்கள் தமிழ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னீங்க அப்படின்னா, 247 எழுத்து இருக்குங்க. அது என்ன காக்கி கோக்கோன்னாங்க, உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்துன்றீங்க. என்னை பொறுத்தவங்க தமிழில் ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்குது. ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட்டில் 5 மில்லியன் பார்ட்னு சொன்னீங்க. இங்கிலீஷில் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வரைக்கும் தான் அவங்க எண்களை வச்சுருக்காங்க. தமிழில் எக்கச்சக்கமாக எழுதி வச்சுருக்காங்க. நான் விக்கிபீடியாவில் படிச்சிருக்கேன், அவ்வளோ எழுத்துக்கள் இருக்குது நம்பர். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சு அதில் ஸ்கொயர், கியூப், அதுலேருந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை விட ஒரு அடையாளமாக என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒன்று. இன்றைக்கி நான் தமிழ் எங்கெங்கே பார்க்குறேன்னா, டிஷர்ட்லேயும், போஸ்டர் டிசைனில், டேட்டூவாக, பேசுறது கூட இன்றைக்கி இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. நான் ஒரு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக தமிழும் இருக்கட்டும், பேசட்டும் அப்படின்னு. பட் அயல்நாட்டுன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு உரித்தான லாங்குவேஜில் தான் பேசுகிறாங்க, அது கீழே மொழியாக்கம் பண்ணுறாங்க. அது கூட நம்ம பண்ண மாட்டேன்றாங்க. பேசுனா நம்ம ஒரு தாழ்வு மனப்பான, ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்மளை கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக பார்ப்போம். ஒரு 5 பேர் இருக்கிற இடத்துல நம்மளால் தமிழ் முழுசாக பேச முடியல, என்னால் பேச விட மாட்டுறாங்க. முதல்ல நீங்கள் தமிழ் பேசாதீங்க வினோத், நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லேயே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஏங்கன்னா இல்லை அவங்களுக்குலாம் தமிழ், அவங்க எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுங்க, இல்லை ஒத்துக்க முடியாது. இது நான் ரொம்ப 15 வருஷமாக நான் சண்டை போட்டுட்டு தான் இருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. தமிழா, அவனை கூப்பிடுப்பா, அவன் கரெக்டாக வந்துடுவான், அவன் எழுதுவான், அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எழுதுவான். இன்னொன்று, எழுத்து ரீதியாக நீங்கள் எத்தனை பேர் எழுதிருக்கீங்க தமிழ்? நம்ம பேர் எழுத சொன்னாலே முதல்ல நம்ம இங்கிலீஷில் தான் எழுதுகிறோம். எத்தனை பேர் தமிழில் கையெழுத்து போடுறோம்? நம்ம இங்கே பண்ணுறது கிடையாது. முதல்ல அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படின்றதே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஏன்னா எனக்குமே இது ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்ததா, என்னுடைய தமிழையா சொல்லும்போது நீ ஏன் தமிழில் எழுதலை அப்படின்னு கேட்குறது தான் விஷயம். தமிழ் தெரிஞ்சு தமிழ் லாங்குவேஜில் அது வித்தியாசமாக ஒரு வடநாட்டு வந்த ஒரு மியூசிக்கை வச்சு தமிழ் சொல்லும்போது தான் அது தமிழ்னு தெரியுது. நீங்கள் மியூசிக் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பேண்ட்லாம் நிறைய வந்துட்டுருக்கு தமிழ் சார்ந்து. எழுத்துக்கள்னு வரும்போது அதை இங்கிலீஷ்க்கு நிறைய ஃபாண்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது, தமிழுக்கு ஃபாண்ட்டே கிடையாது. இருக்குது, பட் அது ப்ராப்பர் ஒரு 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 டாக்குமெண்ட்ரேஷன் பண்ணலை. வட்டெழுத்து, கிராமிய எழுத்துன்னு சொல்கிறாங்க, பட் இங்கிலீஷில் கேலிகிராஃபி, டைப்போகிராஃபின்னு அது ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது. தமிழுக்கு அது கிடையாது. அது மாதிரி ஒரு எழுத்து கேலிகிராஃபி தமிழுக்கே இல்லைன்ட்டாங்க. சிக்கிம்லேருந்து வந்தது கிரீக்கிய மொழி தான் கேலிகிராஃபின்றாங்க. தமிழ் அது ஒன்று பண்ணவே இல்லை, ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க ஓலையில் எழுதிட்டாங்க, கல்வெட்டில் பண்ணிட்டாங்கன்றாங்க. ஸோ இதுதான் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண விஷயம். தமிழை வேறு எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகலாம், அதை எழுத்து மூலியமாக கொண்டு போகும்போது அது நல்லா இருக்கு. அது ஏதோ ஒரு மீடியமில் சொல்லணும். அது பாட்டு வடிவமாக இருக்கட்டும், எழுத்து வடிவமாக இருக்கட்டும், டிசைனாக இருக்கட்டும், அதில் நம்மளுடைய லாங்குவேஜை உள்ள புகுத்தி கொண்டு போகும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து உயிரோட்டமாக இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி தமிழ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா, ஓடிடியில் தமிழ் வந்துருச்சு. தமிழ் நீங்கள் ஒரு மொழியாக்கம் பார்க்கும்போது கூட இங்கிலீஷ், ஹிந்தின்னு தான் இருக்கும், கீழே தமிழ் இருக்காது. இல்லைனா பிற மொழி, ஃப்ரெஞ்சு அது இருக்கும். இப்போ இன்றைக்கி தான் கொஞ்ச நாள் இந்த லாக்டவுன்லாம் மேபி பண்ணாங்களான்னு தெரியல, தமிழ் இருக்குது, மொழியாக்கம் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, எல்லாருமே தமிழை கொஞ்சம் ஊடுருவி வாங்குறாங்க. என்னுடைய துறையை சார்ந்து நான் சொல்கிறேன், இதுதான் என்னோட நாலேஜ் நான் பார்த்தது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வினோத். ஓகே, இன்னொரு தென்மாங் சமரசம் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் வந்து பண்பாட்டு
பண்பாட்டு அடையாளம் பற்றி அதை பற்றி நம்ம கட்டாயம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே நான் சினிமாவை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். சினிமாவை நாம் தமிழுடைய அடையாளமாக எடுத்துக்கொண்டால் சினிமாவில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது. பொதுவாகவே கலைகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜாதி ரொம்ப தீவிரமாக ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அது மியூசிக்காக இருக்கட்டும், இல்லை பரதநாட்டியத்தில் வந்து கேஸ்ட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு நிருத்யா பிள்ளை மாதிரி நிறைய பேர் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. மியூசிக்கில் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது? நிச்சயமாக ஒரு காலத்தில் வந்து கர்நாடக இசை வந்து தமிழை நீச மொழியாக கருதிய காலமெல்லாம் இருக்குது. பாடினா அந்த மேடையை வந்து தண்ணி ஊற்றி கழுவுற விஷயமெல்லாம் இங்கே நடந்திருக்கிறது. அங்கேருந்து நம்ம ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு வந்து பறைக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. பரதநாட்டியம் டான்ஸ்குள்ளே ஒரு உரையாடலாவது நிகழ தொடங்கியிருக்கு. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. இதை வந்து ஒரு அடையாள அரசியலுக்குள் பொருத்தி பார்க்க முடியுமா? அந்த கேள்வி வந்து நான் 2 பேருக்குமே வைக்கிறேன். நான் 2 பேருமே இதை பற்றி பேசக்கூடியவங்க, சமஸ் தென்மா 2 பேர்ட்டையுமே நான் இதை வைக்கிறேன். இங்கேருந்து நம்ம வந்து இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகணும்? ஏன்னா இந்த எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கியமான எஃபர்ட்ஸ். தென்மா எடுக்கிறதோ, ரஞ்சித் எடுக்கிறதோ, சந்தோஷ் நாராயண், மாரி செல்வராஜ், இவங்கெல்லாம் நிருத்யா பிள்ளை, இந்த மாதிரியான வாய்ஸஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வாய்ஸஸ், ரொம்ப முக்கியமான எஃபர்ட்ஸாக நான் பார்க்குறேன். பட் அவங்க தென்மா வந்து அவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்தும் சொல்லலாம். இது வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருந்த ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாருன்னு அவர் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். இனிஷியலி எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆச்சு மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரதுக்கு. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரேன். ஒரு நான் பிராமணிக்கல் அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து நான் ஒரு மியூசிஷியனாக வரும்போது பயங்கர ஐ டெல்ட் வித் டைரக்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன். அது பேசுகிறதாலும் சரி, எப்படி ஒரு ஸ்பேஸுக்குள்ளே வரமோ. நான் வந்து 19 வயசுலேயே அரேஞ்சர் ஆனேன், மியூசிக் அரேஞ்சர் ஆகிட்டு. ஆனால் எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்க எனக்கு ஒரு இன்ஃபேக்ட் மோர் தென் 10 இயர்ஸ் தான் எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ். என் பேண்ட் மெம்பர்ஸ் கூட கானா பாடுறவங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் நடந்திருக்கு. பட் பெரும்பாலும் டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்காமல் வச்சதுக்கு காரணம் வந்துட்டு எனக்கு நடந்தது அவங்களுக்கு நடந்துடக்கூடாதுன்னுக்காக தான் அந்த ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணேன். இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன தான் இது எவ்வளோ தான் இங்கிலீஷில் பேசினாலும் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து விற்கிறது தமிழ் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக். அதுதான் நான் விற்றுட்ருக்கிறேன். நான் ஏன் விற்றுட்ருக்கேன்னு சொல்கிறேன், பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு 2005 நான் வந்து ஸ்டேஜுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி யாருமே ஸ்டேஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. தமிழ் பேண்டா அது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஆர்டிக்கலே வந்துச்சு, ஒரு பழைய லைக் ஒரு மாதிரி மேடை, தமிழுக்கு மேடை கிடையாதா கூறுகிறார் தென்மான்ட்டு அப்படின்ட்டு வந்தோடனே எனக்கு சிரிப்பு தான். அது மாதிரிலாம் வந்துச்சு. என்னோட பழைய பேண்ட்லேருந்து எனக்கு எங்கே போனாலும் ஸ்டேஜில் நின்று கூட நான் வாசிக்கும் போது பார் ஆர் பப் அந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் ஒரிஜினல் மியூசிக் வாசிக்கிறதுக்கு நான் அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு இல்லை எதுக்கு இவங்க தமிழில் பாடுறாங்க, இதெல்லாம் தமிழ்நாடு நடக்குது, இது எதுவும் வேறு எதுவும் ஊர்லேயே நடக்கலை. இங்கே எனக்கு சுத்தமாக ஸ்பேஸே கிடைக்கல. ஸோ ஒரு வாட்டியும் இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெரிய பேட்டில் தான் ஹேட் டு பிரேக் த்ரூ. அதுக்கப்புறம் இது ஏன் இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பித்தேன்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் தான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இந்த பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணோன்னா வேறு வழி கிடையாது. நான் இப்போ ஒரு பாம்பேயோ டெல்லியோ இந்த கம்பெனி பேசணும், அங்கே வந்துட்டு அவங்களுக்கு தமிழ் புரியாது. ஆனால் இதை வந்து எப்படியாவது ஐ ஹாவ் டு செல் த ஸ்டோரி. I can't sell, if I'm not able to sell the language, I can sell the culture and the story of Tamil. ஸோ அப்படி விற்று தான் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு என்னால் இப்போ காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவோ குரங்கன் இந்த மாதிரி மற்ற பேண்டுக்கெலாம் ஏதோ கொண்டு போக முடியும். ஆனால் எனக்கு இப்போ என்ன புரிஞ்சதுன்னா, இப்போன்னு சொல்கிறது ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி தமிழ் கல்ச்சரில் பிஸ்னஸ் பண்ணணுமோ இல்லை ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணுமோ அது இந்தியாவிலே கிடையாது, அது டயாஸ்போரா கிட்ட தான். மற்ற டயாஸ்போரா இப்போ டயாஸ்போரா வந்துட்ட பிறகு எல்லாருமே உடனே வந்துட்டு இதில் இன்னொரு சிக்கல் இருக்குது. இப்போ ஈழம் அந்த விஷயத்து போல் அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான டாபிக் தான். ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன்லாம் போச்சு. கார்டியனில் வந்து ஆர்டிக்கலாக இருக்கட்டும் சரி, மற்ற இந்த ஃபிலிமில் அந்த பர்டிகுலர் ஃபிலிமில் வந்து கான்ட்ரவர்சிகளாக இருக்கட்டும் சரி. ப்ராப்ளம் இஸ் ரொம்ப பேசிக் அண்ட் ரொம்ப பேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஈழம் ஸ்ட்ரகிளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அண்ட் அது எப்போதுமே ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக வச்சு சில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஹவ் யூஸ் டு கெட் மைலேஜ் ஃபார் தெம்செல்வ்ஸ். இது இதை பற்றி ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஒன்லி த்ரூ ஆர்ட்ஸ், த்ரூ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் த்ரூ இப்போ எனக்கு இருக்க ஈழம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அது மூலயமா தான் கண்டுபிடிச்சேன். தென் இப்போ என்னோட ஜேர்னி எப்படி போயிட்டுருக்குன்னா,
ஓகே இப்போ இங்கே ஸ்பேஸ் இங்கே வந்து நீ அவாய்டே பண்ண முடியாது, அந்த லெவல் ஆயிடுச்சு. இப்போ லைக் இப்போ நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறது இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். லைக் இவ்வளோ நாள் நடக்காது தக்ஷின் சித்ராவில் நான் வந்து இங்கே உட்காந்து பேசுகிறேன்னா it obviously took like 17 years of discrimination and problems and creating going through losses, getting gains online, all of these things to even come to Dakshin Chitra. I'm not blaming Dakshin Chitra, I'm not blaming anybody who called me. I'm very grateful for inviting me, but at the same time it takes a while. If I was somebody else, if I sang some other music, obviously I would have gotten a ticket much earlier to be here or any other space. But it takes a while. இப்போ ஃபோக் மியூசிக் எடுத்தாலும் இங்கே ஃபோக் மியூசிக்கை ஆக்சுவலாக எவ்வளோ தெரியும்? ஒன்றுமே தெரியாது. பெரும்பாலும் சினிமாவில் வர இசை வர நடை வந்துட்டு ஆந்திரா நடை, தமிழ் நடையே கிடையாது. அதுதான் ஒரு பெரிய காமெடி. தமிழ் ஜிங்கோ சாங்ஸ் ஹேவ் ஆந்திரா நடை அண்ட் இது மாதிரிலாம் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ணுறோம் நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் நல்லா வாசிப்பாங்க. ஆனால் ஒரு எம்பாரஸ்மெண்ட். நான் இன்னொரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். இந்த இங்கிலீஷ் மீடியம் போகும்போது பெரும்பாலும் தமிழ் பேசுகிற அப்பா அம்மா இருந்தாங்கன்னா, இப்போ பிரின்சிபல் வந்துட்டு ஒரு ஆள் லேட்டாக வந்துட்டோம் வச்சுங்களேன், லேட்டாக வந்த பிறகு அப்பா வந்து கால் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பேரண்ட்ஸுக்கு கூட்டுறோம். ஆனால் அவங்களுக்கு தமிழ் தான் தெரியும். ஆனால் ஒரு எம்பாரஸ்மெண்ட் இருக்கும் ஃபார் த கிட் டு டு டேக் த ஃபாதர் ஆர் மதர் இன்சைட் அண்ட் பி லைக் இல்லை இவங்களுக்கு பேச தெரியாது. அந்த சைல்டுக்கே இந்த சொசைட்டி வந்து ஒரு ஆஸ் இன்டியூஸ் தட் ஃபெட் தட் திங் தட் நீ வந்து இதுதான்ட்டு. நான் வந்து என்னோட ஸ்டாண்ட்ஸ் எதுனே தெரியாது, தமிழா இங்கிலீஷானு எதுவுமே வரவே வராது. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ப்ரோ ஆர் ஆன்டி எனி ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சர்வைவ் அண்ட் ஐ வாண்ட் this entire thing to work, this Tamil independent music, I know the culture to move forward, the stories to move forward and the stories of disenfranchised and oppressed to go forward. அதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுமோ நான் யூஸ் பண்ணி தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன். So yeah, I think I've gone somewhere and all. Sorry. கவிதா கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்திட்டு உள்ளார போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். பெண்மா வந்து இங்கிலீஷ் பேசுகிறத வந்து கவுண்டர் பண்ணி நான் சொல்லலை. ஆக்சுவலி வந்து நான் பேசுகிற விஷயத்துக்கு அவர் வந்து மேலும் வலுவாக ஆதாரமாக அவர் இருக்கார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். இங்கிலீஷோட நமக்கு வார் கிடையாது. நான் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா, ஏன் வந்து தமிழில் பேசாமல் இங்கிலீஷ்க்கு போகிறான்னா, லிபரேஷன் டூலாக அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தான் தெரியுது. ஏன் இருமொழி கொள்கையை வந்து உலகத்தில் ரெண்டு பெரிய ஆட்கள் தான் ஒரே காலகட்டத்தில் திங்க் பண்ணுறாங்க. ஒரே காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ரேடியன் மூமெண்ட் வந்து இங்கே 1960s லாஸ்ட்டில் வந்து ஆட்சிக்கு வருது. அண்ணா வந்து முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார். 1965 சிங்கப்பூர் லிக்வான்யூ கையில் போகுது. ரெண்டு பேர் வந்து இருமொழி கொள்கை. நீங்கள் லிக்வான்யூடைய இறுதி காலத்தில் நியூயார்க் டைம்ஸில் அவருக்கு கொடுத்த பேட்டியில் நீங்கள் உங்களோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக எதை நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னது எதுனா, இருமொழிக்கு கொள்கை, அதாவது ஆங்கிலமும் அவரவர் தாய்மொழியும் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை இருக்கு இல்லையா, அதுதான் மிகப்பெரிய சாதனையாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அது சம்மந்தமாக ஒரு புக்கே வந்திருக்கு. அவர் எழுதின புத்தகம், அவருடைய லாங் இன்டர்வியூ வந்து தனியாக டிவிடியாக வந்திருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, லீக்வான்யூ வந்து பேசிக்கலி அவர் வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவர். அவர் படித்தது லண்டனில் படித்தார். அவங்க அம்மா அப்பா அவர் வந்து ஒரு சீனர் என்றாலும் கூட வீட்டிலே வந்து ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவங்க. அவருக்கு சைனீஸ் தெரியாது, மேண்ட்ரின் தெரியாது. பின்னாடி வந்து அவர் வந்து பிரிட்டன்லாம் படிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கலாக வந்து தான் வேலை பண்ணணுன்னு இறங்கினதுக்கப்புறம் 30s தான் கற்றுக்கிறார். சைனீஸ் பேசுகிறதுக்கு கற்றுக்கிறது, உரையாற்றுவதற்கு, எழுதுவதற்கு, எல்லாத்துக்கும். அப்போ இந்தமாரி ஒரு குடும்பத்துலேருந்து வந்த ஒரு மனிதர் ஒரு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் போய் உட்காந்துட்டு நீங்கள் உலகளாவிய கிட்டத்தட்ட அத்தனை கண்டத்துலேருந்து வரக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான நாடுகளின் மாணவர்களோடு சேர்ந்து பழகக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து இந்த மொழிக் கொள்கையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும், அண்ணாமேரியான ஒரு மனிதர், அவர் எத்தனை நாடுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார் முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறதுக்கு முன்னாடி. அவர் 1950களில் வினோபாவுக்கு கொடுத்த பேட்டியிலேயே இதே மொழிக் கொள்கையை சொல்கிறார். அவர் திராவிட நாட்டுக்கான மொழிக் கொள்கைன்னு சொன்னது கிட்டத்தட்ட லீக்வான்யூ சொன்னது. அங்கே வந்து மலாய், சைனீஸ்,
மேண்ட்ரின், தமிழ், ஆங்கிலம் அப்படின்னு 4 மொழி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இங்கே இவங்க கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ், பொதுமொழியாக ஆங்கிலம் அப்படின்னு இவங்க சொன்னாங்க. அண்ணா சொன்னார். எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அவர் பெரிய தொலைநோக்கு பார்வை அதற்கு பின்னாடி இருக்குது. அண்ணாவினுடைய அந்த கொள்கைக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய தொலைநோக்கு பார்வை இருக்குது. தமிழ் சமூகம் வந்து ஆங்கிலத்தை எதிரியாக கருதலை, அது வந்து விடுதலைக்கான கருவியாக தான் கருதுது. ஆனால் நான் என்ன நம்ம விளங்கிக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா, நாம் ஆங்கிலத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறதோ ஆங்கிலம் வழியில் போகிறதோ நாம் வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜுக்காக இல்லை, நாம் ஒடுக்குமுறையிலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கும் நம்முடைய அடிமைத்தனத்தை நமக்கு மறைச்சிக்கிறதுக்கும் நாம் எதுக்காக அந்த கருவியை எடுக்கிறோங்கிறது முதல்ல தெரியணும். தப்பிக்கிறதுக்கான சாவியாக எடுக்கிறோம், அடுத்தவங்களை கொள்றதுக்கான வாளாக எடுக்கலை. அந்த அந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று. ரெண்டாவதாக கவிதா கேட்ட கேள்விக்கு வரேன். தமிழ் அடையாள அரசியல், அதில் திரும்ப ஒரு விஷயம், நம்ம இதை வந்து மேலும் அணுகணும்னு சொல்கிறேன். இந்த பிரச்சனை வந்து எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது. அதே சமயம் ரஞ்சித்தில் ஆரம்பித்து இப்படி நம்ம வரும்போது நம்ம ஒரு பெரிய மரபையும் மிஸ் பண்ணிட முடியாது. இப்போ அயோத்திதாசரில் ஆரம்பித்தா இங்கே தான் வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், நம்ம சாதியை வந்து என்னவா அணுகிறோம். சாதி பிரச்சனை இருக்குது, ரைட்டு. கீழே மேலே இருக்குது, ரைட்டு. பாகுபாடு இருக்குது, ரைட்டு. கோட்பாடாக அணுகும்போது அது என்னவா இருக்குது? சாதியம்ங்கிற வார்த்தைக்கும் பிராமணியம்ங்கிற வார்த்தைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இல்லையா? ஒரு கோட்பாடு இது இப்படி தான் இயங்குங்கிற ஒரு கோட்பாடும் அதில் ஒரு படிநிலையும் திட்டவட்டமாக வரையறுக்கப்படுறது இருக்குல்ல, அதற்கு எதிராக இந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலாகாலமான போர் இருக்குல்ல, அதில் நீங்கள் நவீன தமிழக வரலாற்றை எடுத்தீங்கனாலே அயோத்திதாசருடைய சிந்தனை வந்து அதில் முன்னோடியாக இருக்குது. பெரியாருக்கு முன்னாடிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடுது. நம்ம இங்கே ரஞ்சித்தையோ அல்லது இன்றைக்கி வந்து கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவோ வந்து நம்ம கணக்கில் எடுக்கும்போது மிக அனாயசியமாக அதை செஞ்ச இளையராஜாவை கணக்கில் எடுத்துக்கணும். இளையராஜாவுடைய வார் எவ்வளோ பெரிய வார், சாதாரண இடமா அவர் பிடிச்சிருக்கிற இடமும் வந்திருக்கிற இடமும், அவர் அது கிளைம் பண்ணலங்கிறது வேறு. ஆனால் அதுதான் வந்து பராக்கிரமான அடி. அப்போ இதுவும் இருக்குது, நம்ம இதையும் எடுத்துக்கணும். அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு பக்கம் இந்த மொழியில் வந்து அது உள்முரண்கள் வந்து எல்லா விதமான உள்முரண்களும் இருக்குது, எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் இருக்குது. அதே சமயம் அதற்கு எதிரான வேற ஒரு விஷயமும் இருக்குது. இங்கே நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக அணுக வேண்டியது, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை பற்றி பேசும்போது, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பற்றி பேசும்போது நாம் மிக முக்கியமாக கருத்தில் எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, பொருளாதார ரீதியாக அவர்களை கீழே வச்சு நீங்கள் பேசிடலாம், கலாச்சார ரீதியாக அப்படி வைத்து பேசவே முடியாது. மிக சமீபத்தில் முனைவர் பாலசுப்ரமணியத்துடைய கட்டுரை இந்து தமிழ் நடுப்பக்கத்தில் கடந்த வாரத்தில் அது வந்துருந்துச்சு, டெலிகிராஃபில் வந்துருந்துச்சு. 150 ஆண்டுகள் ஆகுது இங்கே தமிழில் தலித் ஒருவரால் தொடங்கப்பட்ட பத்திரிகை. அது இந்தியாவிலேயே முதன்மையான பத்திரிகையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேராசிரியர் குறிப்பிடுறார். இந்த கேள்வியை நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது இன்றைக்கி ஆண்ட சாதி பெருமை பேசக்கூடிய ஆண்ட சாதிகள் எத்தனை பத்திரிகை நடத்தியிருக்கு, அதோடைய வயசு என்ன, அதற்கு வந்து முன்னுதாரணம் என்ன இருக்குது, அதற்கு என்ன மரபு இருந்திருக்கு, அதற்கு என்ன தொடர்ச்சி இருந்திருக்கு, இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்த்தா கலாச்சார தளத்தில் எங்கே இருக்கும். அப்போ இந்த விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு மொழி வந்து அது அதனுடைய வடிவத்தில் அது ஒடுக்குமுறையோ இயல்புத்தன்மையோ கொண்டு இருக்கலை. இன்னும் சொல்லப்போனால் மொழியை கையாள்வதில், இந்த சமூகத்தில் கலையை கையாள்வதில், மொழியை கையாள்வதில், கலாச்சாரத்தை தீர்மானிப்பதில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம்னு சொல்லி யாரையுமே ஒதுக்கிடவே முடியாது. அவர்கள் கையில் தான் அது வலுவான செழுமை அடையுது, வலுவான மாற்றத்தை பெறுது, வலுவான ஒரு பெரிய தாவல் நடக்குது, தாவுதல் நடக்குது. இதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து தடை இல்லை, மொழி அதனுடைய தன்மையை வச்சிட்டு இருக்கலை. ஆனால் சமூகம் அதை எதிரொலிக்குது. கவிதா சொன்னபடி தமிழ் சினிமாவில் வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழ் சினிமா சொசைட்டியை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறதா இருக்குது. அது அடையாளத்தை இல்லை, இந்த சொசைட்டியை பிரதிபலிக்குது, நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா அசிங்கங்களையும் பிரதிபலிக்குது. அதே சமயம் இன்னொன்னையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இதனுடைய உயர்வான விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பேசுவதற்கோ, அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். என்னென்னா, தாழ்வு மனப்பான்மையாக தன்னை ஆழமாக கருதக்கூடிய ஒரு சமூகம் தன்னுடைய ஆளுமைகளையோ பெருமைகளையோ முழுமையாக அங்கீகரிக்காது. உதாரணமாக இன்னைக்கு வந்து தாய்மொழி தினம். தாய்மொழி தினத்துடைய
ஸோ இது எங்கே இருக்குது, ஆணிவேர் எங்கே இருக்குது, வங்கதேசம் விடுதலை அடைந்த நாளில் இருக்குது. இப்போ கவிதை ஆரம்பித்தப்போ வந்து சொன்னாங்க 70கள்லேருந்து வந்து இந்த அடையாள அரசியல் நம்ம வரலாற்றை புரட்டும் போது எழுதி வச்சுருக்காங்க. அங்கேருந்து ஆரம்பித்து அமெரிக்காவில் பிரிட்டன்லேருந்து ஆரம்பித்து அமெரிக்கன் யூரோப் கண்ட்ரிஸ் அப்படி சுற்றி வந்த கதையை. ஆனால் நீங்கள் அடையாள அரசியல்னு எடுத்துக்கிட்டால் 1930 இங்கே நடந்திருக்கு மொழி அடிப்படையில். அது வந்து வங்கதேசத்துக்கெல்லாம் முன்னாடி நடந்தது. இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் 1930களில் திரும்ப இந்த விஷயங்களை நம்ம கொஞ்சம் வெளிச்சம் பாய்ச்சோம். நமக்கு என்னென்னா நம்முடைய தாழ்வு மனப்பான்மை நம்ம அப்பன் தாத்தாவை பேரையே மறைக்கிறதா இடம். தென்மா வந்து சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து இயல்புலேருந்து வர்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீ இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி வான்னு சொன்னால் பையனுக்கு இயல்புலே நம்ம கொடுக்குறோம்ல ஒரு வழி, அப்பாவை மறைக்கணும் அம்மாவை மறைக்கணும்னு. அதுதான் இந்த தமிழ்நாட்டில் அரசியல் தலைவர்கள் மேலே அவ்வளோ இழிவாக மாறி இருக்கு. நீங்கள் தமிழ்நாடு நீங்களாக இந்தியாவினுடைய எந்த மாநிலத்திலையும் அரசியலர்கள் மேலே இவ்வளோ இழிவான ஒரு பார்வை வந்து அந்த குடிமக்கள்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. போன வாரத்தில் வந்து ஆந்திராவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்திருக்கு. வீட்டில் வேலை பார்க்குற தம்பி போயிட்டு வந்தாப்புல, என்னப்பா லீவ் போட்டு போயிட்டு வந்தீங்க? 4 பேர்னு 10,000 உள்ளாட்சி தேர்தல். யார் 10,000 கொடுத்தான்னு? ரெட்டி கார் கொடுத்தாரு. சரி அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவங்க வந்து 1000 தான் கொடுத்தாங்க. சரி அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னு. இப்படி வந்துடுது இல்லைண்ணே. அங்கேருந்து 2 வந்து இங்கே வந்து ஒரு 1500 வந்து இங்கே ஒரு 500 வந்து எங்கே வரல. உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் 2017 நான் சுற்றுப்பயணம் போனப்போ பிஜேபி பணம் பரிமாறிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்தேன். காங்கிரஸும் பதிலுக்கு அவங்களால முடிஞ்சதை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. பகுஜன் சமாஜ் அவங்களால முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணாங்க. எங்கே இல்லை. ஆனால் இங்கே தான் எல்லாம் நடக்கிற மாரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு பேசுகிறது இருக்குல்ல. நீங்கள் மம்தாவா ஜெயலலிதாவான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜெயலலிதா பண்ணுறது தான் மம்தா பல விஷயங்களை காப்பி பண்ணாங்க. ஆனால் ஜெயலலிதாவை இங்கே பார்க்குற மாரி ஒரு பெங்காலி வந்து மம்தாவை பார்க்க மாட்டான். கருணாநிதி அவர்களை இங்கே வந்து பேசுகிற மாரி ஒரு நாள் வந்து ஜோதிபாசு ஒரு பெங்காலி பேச மாட்டான். நான் என்ன சொல்கிறேன், யாருமே தப்பு பண்ணல அப்படிலாம் நான் சொல்லலை. அவர்களுக்குரிய பங்கு, அவர்களுக்குரிய வரலாற்று பங்கை அவர்களை அங்கீகரித்து அவர்களுக்கான மரியாதையை கொடுக்கறது, இது எல்லாமே நான் இப்போ ஏன் அவமதிக்கிறேன், நான் வந்து கவிதாவை அவமதிக்க போகிறேன் அப்படின்னா கவிதாவை ஏளனப்படுத்துறதோ இழிவுபடுத்துறதோ இல்லை, எண்ணீட்ட இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்துறது, எண்ணீட்ட இருக்க இழிவை வெளிப்படுத்துறது. இதுதான் தொடக்கம். நம்ம ஒரு பிரச்சனையை வந்து உளவியல் ரீதியாக முதல்ல சமூக உளவியல் ரீதியாக புரிஞ்சிக்க பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தா தான் இந்த அரசியல், அடையாள அரசியல் எதை நோக்கி போகக்கூடியது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். ஒரே வார்த்தை என்னன்னா, நாம் நம்முடைய உள்முரண்களை ஆழமாக பேசணும். நாம் லிபரேஷன் பற்றி பேசும்போது நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பாகுபாடுகளை பேசாமல் களையாமல் அதுக்கான தார்மீகமே இருக்க முடியாது. காந்தி அதை தான் சொல்லுவார். 1920 சொன்னார், தன்னில் ஒரு பகுதி இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களை, தலித் சகோதரர்களை, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை இப்படி வந்து நடத்தக்கூடிய, இப்படி வந்து தன்னில் ஒரு பகுதி மக்களை வந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு சமூகத்துக்கு பிரிட்டிஷார்ட்ட விடுதலை கேட்கறதுக்கு, சுதந்திரம் கேட்கறதுக்கு என்ன அருகதை இருக்குன்னு கேட்டார். நம்ம 2020 அதுதான் பேசும். அது தமிழ் சமூகத்துக்கும் பொருந்தும், எந்த சமூகத்துக்கும் பொருந்தும். யாருக்கு கேட்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க ஒரு கிளாரிட்டிக்காக. தென்மா கேட்ட எஸ், நீங்கள் முதல்ல பேசின விஷயத்துலேருந்து அதை 3ஆக பிரித்து கேட்கலான் இருக்கேன். ஒன்று வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்தப்போ அது தமிழன் அடையாளம்னு ஒன்று, ரெண்டாவது வந்து அனிமல் ஆக்டிவிஸ்டாக நீங்கள் பட்டது ஒன்று, அது 3ஆவது தாண்டி வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஏன் சமநிலையாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பேசினதுலேருந்து. இப்போது ஜல்லிக்கட்டத்தில் வந்து சொல்லும் போது இனிஷியலாக வந்து ஜாதி வேறுபாடு இருந்தது. அது இருந்ததுனால தான் அந்த 10 வருஷ பேன் வந்து ப்ரொலாங் ஆனது, ஒன்றா கொண்டு வர முடியாமல் போன சுச்சுவேஷன். அந்த பிளானுக்கான மக்கள் ஒன்று கூடி இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்து ஏதாவது பண்ணணும், சட்ட ரீதியாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பாகுபாடு நிறைய இருந்தது. அது வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருந்தது. அதை வந்து ஜல்லிக்கட்டு பேரவையிலெல்லாம் பேசி தான் அது ஒரு ஒரு சமநிலைக்கு வந்தாங்க. இனி இந்த கலாச்சாரத்தை கொண்டு போகிறதுனா எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு. இப்போ நான் வந்து ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த கான்வர்சேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கான்வர்சேஷன் தான் வெற்றின்னு பார்க்குறேன். அந்த கான்வர்சேஷன் ஒன்று வந்து இன்க்ளூசிவ்னஸ் பற்றி பேசுது, உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரலாங்கிறது பேசுது. அந்த பேசுகிற இடத்துல தான் வந்து இனி வரலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்குது.
அந்த கான்வர்சேஷன் நடந்தனால தான் ஜல்லிக்கட்டுன்னு ஒரு போராட்டங்கிறது வந்து தொடங்கப்பட்டது. இல்லைனா அவ்வளோ மக்கள் கூடி வர மாட்டாங்க. நான் பொதுவாக என்ன நினைக்கிறதுனா, மக்கள் வந்து அதில் சர்வசாதாரணமாக முட்டாள்கள் இல்லை. யாரையுமே நீங்கள் கூட்டமாக ஏமாற்ற முடியாது. கொஞ்ச நாள் ஏமாற்றலாம், ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் தி டே இன்டெலெக்சுவல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அவங்களுக்கு எப்படியாவது தெரியும். அதே மாதிரி எதிர்ப்பு அரசியல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ எதிர்ப்பு அரசியல் வந்து புரிய வச்சுட்டு இருக்கும், எது தப்பு எது சரின்னு. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இதான் என்னோட முதல் கொஸ்டின். ஓகே, பிரில்லியன்ட், தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் தட். ஸோ என்னென்னா, எனக்கு அந்த ஜல்லிக்கட்டு இந்த டிஸ்கஷன் நடந்து சொன்னீங்களே, அந்த டைம் எனக்கு ஓகே. இப்போ ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும்போது அந்த எவ்வளோ நாள் நடந்துச்சோ, எப்படி அந்த வேவ் மூவ் ஆச்சுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இட் பிகேம், இஃப் யூ ஆர் நாட் அகேன்ஸ்ட் இந்த விஷயத்துக்கு, நீ வந்துட்டு இந்த தமிழ் ஐடென்டிட்டி வச்சுட்டு நான் எப்படி இதை நான் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் மக்களுக்கு இன்னும் அந்த விஷயம் நல்லது. ஐ லைக் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் த ப்ரொட்டஸ்ட். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், எனக்கு எதிர்த்து எவன் நின்னாலும் அடித்து காலி பண்ணிடுவேன்னு சொல்கிற அந்த ஆட்டிடியூட் தான். நீங்கள் சொல்கிற அந்த இன்டெலெக்சுவல் வந்துட்டு, நீங்கள் சொல்கிற அந்த இன்டெலெக்சுவலாக இது வந்துட்டு பெரும்பாலும் எல்லாரும் வந்துட்டு, இப்போ ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் வந்தவங்க எல்லாருமே ஜல்லிக்கட்டு பார்த்தாங்களா? இல்லை, அது ஒரு வெரி ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் தான். ஓகே, பட் த ஃபீலிங் வாஸ் த. எனக்கு அந்த டைமில் என்ன தோணுச்சுன்னா, சரி அப்போ எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வராங்க? ஃபர்கெட் ஜல்லிக்கட்டு, இட் குட் ஹவ் பீன் எனிதிங். பட் எதுக்கு வராங்கன்னா, we were really ஒரு வேக்யூம் இருந்துச்சு, ஒரு எம்டினஸ். we were dead, there was nothing to look forward to. அண்ட் நம்மளுக்கு எதை பற்றி பேசணும்னு தெரில, எதை பற்றி எந்த சைடு போனாலும் நம்மளுக்கு குத்திட்டு தான் இருந்தாங்க. லைக் நான் ஒரு ரெகுலரான ஒரு 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 இந்த சொசைட்டியில் பிறந்து வாழ்ந்த ஒரு சன் ஆஃப் த சாயிலாக தான் பேசுகிறேன் இது. ஓகே, இந்த டைமில் இந்த ரெண்டு சைடோட ஒப்பீனியன்ஸ் வரவே இல்லை. ஒரு சைடோட கருத்து மட்டும் தான் ரொம்ப லவுடாக இருந்துச்சு. அதே டைமில் அந்த ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட்டில் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணாங்க, லைக் மேனிப்புலேட் பண்ணாங்க. சோஷியல் மேனிப்புலேஷன். அதில் எனக்கு பிடிக்காது, இது வந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டில் நடந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பிடிக்காத ஒரு விஷயம்னா, இந்த மீம்லாம் வந்து இவரை சிஎம் ஆக்கணும், அவரை லேபர் மினிஸ்டர் ஆக்கணும் அப்படின்னு மீம்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஒரு அங்கே தான் இந்த இன்டெலெக்சுவல் போயிடுறான். ஆக்சுவலாக அதுலேயும் ஒரு இன்டெலெக்சுவல் பாயிண்ட் சொல்ல வரேன் நான். அது வந்து எப்படின்னா, இப்போது யார் அரசியலில் இருக்காங்க, யாரை எப்படி கீழே இழுத்துட்டு வரலாங்கிறதுக்கான ஒரு சைட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பண்ணது ஒன்றும் இல்லை. ஆக்சுவலாக நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஜல்லிக்கட்டில் தென்மா சொன்னது தான், ஐ எம் ஆல்சோ இன் வித் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் தட் ப்ரொட்டெஸ்ட். ஆனால் நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டில் அதுக்கப்புறம் ஜாதி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா? இப்போ என்ன சொல்லணும்னா, கான்வர்சேஷன் நடந்திருக்கு. அந்த நடந்ததுனால தான் இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு ஜல்லிக்கட்டு. இப்போ ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஒரு மென் ஆர் ரேபிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ மென் ஆர் ரேபிஸ்ட் அப்படின்னா, இப்போ ஆம்பளைங்கள்லாம் கொண்டுடலாமா இல்லை ஆம்பளைங்கள்லாம் திருத்தலாமாங்கிற கான்வர்சேஷனில் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆம்பளைங்களாம் திருத்தணும், எப்படி கூட்டிட்டு போகணுங்கிறதுல இருக்கிறது தான் கான்வர்சேஷன் இருக்குது. I think a man has to like attack this point. So I'll tell you why. The problem is, you are looking at it very okay, I don't want to judge you for what you are thinking. That's your free will. இப்போ இந்த விஷயத்துல அந்த நீங்க சொன்ன அந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ராபகண்டா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜல்லிக்கட்டு யார் கேஸ் போட்டான்னு தெரியுமா? நாகராஜன் போடுவார். ஒரு தலித் ஒரு அந்த பையன் வந்துட்டு அந்த ஏரியாவில் இருந்து அவனை ஒரு மாடு குத்து சாவடிச்சிச்சு, சரிங்களா? அந்த கேஸ் வந்து முன்னாடி நாகராஜுங்கிற போட்டார். அந்த கேஸ் போட்ட பிறகு பீட்டா எடுத்தாங்க. பீட்டா எடுத்த பிறகு அந்த கேஸ் வேற மாதிரி போச்சு. அண்ட் தி திங் இஸ், போத் த பீப்புள் ஹூ ஆர் கேன்வசிங் திஸ் திங் were protesting for and against. were protesting but were also benefiting out of this. Yeah, agreed. See, the thing is, you and I we are நம்ம சாமானிய மக்கள். ஆனா the top level of the guy, either side is always earning. அந்த ஆல்வேஸ் earningங்கிற ஃபேக்ட் வந்து எல்லா டைம்லயும் இருக்கு. எல்லா டைம்லையும் இருக்குது. இந்த கிளாஸ் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது வந்து எல்லா டைம்லையும் ஒரு சைட் ஆஃப் கிளாஸ் வந்து கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட். இந்த பேண்டமிக்கில் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட்டுங்கிறது வந்து எல்லா சைடும் இருக்குது. இப்போ நான் பேச வர கருத்து எங்கேருந்து வரும்னா, உங்களை மாதிரி அடிப்பட்ட தளத்துலேருந்து தான் வரும். இப்போ எனக்கு ஜல்லிக்கட்டு எவ்வளோ முக்கியம்னா, எனக்கு மாடு விற்கணும், அவ்வளோதான். நான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்தால் என்னுடைய பொருளாதாரத்துலேருந்து பார்ப்பேன். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மாடு விற்கணும். மாடு ஏன் வைக்கணும்? ரெண்டு விஷயத்து வைக்கணும், பாலுக்கு வைக்கணும் இல்லை கறிக்கு வைக்கணும். இல்லைனா நான் மாடு வளர்த்த மாட்டேன். இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுகிறோம்ல, இது என்ஹான்ஸ் ஆகாமல் இருந்தது தான் பிரச்சனை. எனக்கு ப்ராப்ளமே அதான். இந்த டிஸ்கஷன் நடக்கல. நீங்கள் சொல்கிறது வெரி ப்ரீஃப் பீரியட். நீங்கள் சொல்கிறது ஃபுல்லாக அந்த டைமில் ஒரு அந்த ஃபுல்லாக நடந்துச்சுன்னா, டிஸ்கஷன் நடந்துச்சுன்னா, எல்லாருக்கும் இன்க்ளூசிவ் ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல. ஆனால் அது நடக்கல. ஓகே, அது நடந்துச்சா? சரி, நடந்துச்சானா இல்லை நடந்துச்சானா நடந்துச்சு. நடந்ததுனால இந்த ஒரு நடந்துச்சுன்னு இருக்கு, இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ கலெக்டிவாக ஒரு விஷயம் எடுத்து, சரி 6 மாதம் கழிச்சு பீஃப் பேன் வந்துச்சு, சரியா? எல்லாரும் பீஃப் எடுத்து ஃப்ரை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருந்தாங்க. அப்போ அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜல்லிக்கட்டு எங்கே போச்சு? அந்த மாடு மேலே இருந்த அக்கறை
இப்போ என்னன்னா இங்கே தான் போகுது சென்டிமெண்ட்டாக நீங்கள் மாட்டு மேலே இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னேன்னா முதல்ல சொல்லும் போதே நான் மாடு ஏன் வளர்க்குறேன்னா 2 விஷயத்துக்காக வளர்க்குறேன். ஒன்று பாலுக்கு வைக்கிறேன், இன்னொன்று கறிக்கு விற்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நாங்கள் மாட்டு பொங்கலும் வைக்கிறோம். நான் அடிப்படையாக வந்து ஆடு மாடு வச்சுருந்த குடும்பத்துலேருந்து வரேன். எங்களுக்கு அது ஸ்பிரிட்டுன்னா சாமின்னு கும்பிட்றது வந்து மாட்டு பொங்கல் அன்றைக்கி கும்பிட்றது வந்து எதுனா எங்களுக்கு சோறு தரது எல்லாத்தையும் கும்பிட்றோம். அந்த அன்றைக்கி பூசணிக்காயிலேருந்து மஞ்சள்லேருந்து எல்லாரையும் கும்பிட்றோம். அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் சமைச்சும் சாப்பிட்றோம். அவ்வளோதான். இங்கே சென்டிமெண்டல் அட்டாச்மெண்ட்டாக நாங்கள் எதுவும் பார்க்கறது இல்லை. எங்களுக்கு அது ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு வச்சு தான் அந்த ஒரு போராட்டமே எடுத்துகிட்டு போனது. ஐ மீன் லைக் both of us ஆல்மோஸ்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அக்ரி ஆகிட்டு தான் இருக்கிறோம். அதனால தான் ஐ டோன்ட் நோ வேர் இஸ் லைக் நோ தி क्वेश्चन இஸ் நான் இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கிறது தான் நான் வந்து இட்ஸ் an improvement சொல்றேன். எஸ் சோ அந்த போராட்டம் நடத்துறதுக்கான அடையாளமா இருக்குது தமிழ்ல. மியூசிக் அது கர்நாடிக் மியூசிக்காவே இருந்துச்சுனா தான் பிரச்சனை. மியூசிக் வந்து எல்லா இசை வந்துச்சுனா பிரச்சனை இல்ல. அதேதான் ஜல்லிக்கட்டுல எல்லாரும் ஆடினா நல்லா இருக்குமே. அதுதாங்க நான் சொல்றேன் நடந்துச்சுங்கற நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த டிஸ்கஷன் வரலையே. இதோ அந்த டிஸ்கஷன் வந்துச்சு. அதான் இந்த டிஸ்கஷன் வந்துச்சுல. இதுவே 2017 18ல ஐ மீன் 17ல வந்துட்டு கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஐ அம் கம்ப்ளீட்லி வித் யூ. முந்தானேத்து கூட சேலம்ல நடந்துச்சா? முந்தானேத்து ஜல்லிக்கட்டு நடந்துச்சு சேலம்ல. என் ஃப்ரெண்ட் போயிருந்தாரு. இல்ல முந்தானேத்து நோட்டீஸ் பண்ணல. முந்தானேத்து இங்க வந்துட்டு இருந்தேன். சோ ஓகே முந்தானேத்து சேலம் நடந்துச்சு. my friend was like attending the இது. That's what I am for it, but it's not inclusive. That's my problem, and it's not like the அன்னைக்கு ஆனா அந்த ப்ரொடெஸ்ட் இருந்து I'll tell you what is the benefit. அந்த ப்ரொடெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்ரெசிவ் ஆயிருக்கும்னு I feel like கொஞ்சமாவது மக்கள் வந்துட்டு இந்த லைக் எந்த விஷயம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒன்று சேர்றாங்க. இப்போ சிம்பிளாக சொல்லலாம் எனக்கு ஓகே ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் ஹிந்தி தெரியாது போட அந்த விஷயம் ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் இட். தட்ஸ் நாட் த வே டு கோ ஃபார்வர்ட் ஐ பிலீவ். பட் ஐ ஃபீல் லைக் அதுலேயாவது ஒன்று சேர்ந்தாங்க த ஸ்பிரிட் ஆஃப் கம்மிங் டுகெதர். பட் அது வந்துட்டு நம்ம இருக்கிற சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம இருக்கிற பிரச்சனையை கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ணிடலாமே. நம்ம காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இதையும் கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ணலாமே. அதை பற்றி பேசுகிறோம், சைடில் எதையும் பேசிடலாமே. ஓகே நானே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும். இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்புறமா கூட கேட்கலாம். என்னுடைய கேள்வி சமசர்கிட்ட இது வந்து தமிழில் சாதி அடையாளம் பற்றி 70க்கு பிறகான திராவிட எழுச்சி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பேருக்கு பின்னாடி சாதி போடுறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெருசாக வந்து 70க்கு பிறகு வந்து 80s கிட்ட என் பேருக்கு பின்னாடி சாதி இல்லைங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை. அது 90ஸ்க்கு பிறகான ஜாதிய கட்சிகளின் எழுச்சிக்கு அப்புறம் இப்போ கவிதா ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி சமூக ஊடகங்களில் பேருக்கு பின்னாடி சாதி போடுறது வளர்ந்துட்டு வர்றது. ஒருவேளை நம்ம திருப்பி 70ஸ்க்கு முன்னாடி போகிறோமோ அல்லது இது வந்து ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு போகுமா அல்லது அதுக்கப்புறம் இது மறையுமா இல்லை இது இன்னும் அதிகமாகுமா? நான் இதுதான் முன்னாடியும் குறிப்பிட்டேன். அதாவது இந்த மொழிக்கு அடிப்படையில் ஒரு பண்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது சடங்குகளோட அல்லது வந்து ரொம்ப புராணிகத்தோட இன்னும் என்ன சொல்கிறது புரோகிதத்தோட அப்படி உள்ள மொழி இல்லை இது. இந்த மொழிக்கு வந்து இயல்புலையே சாதியோட ஒரு மோதல் இருக்குது. சமூகம் வந்து சாதிமயமாக இருந்தாலும் மொழியை பற்றி பேசும்போது அங்கே சாதி வந்து உரையாடலோட ஒரு பகுதியாக தவிர்க்கவே முடியாமல் வர்றது நடக்கிறது அதற்கான வெளிப்பாடு. இப்போ இங்கே நடக்குதில்ல, மொழியை பற்றி தானே பேசுகிறோம். ஆனால் ஏன் ஜாதி இங்கே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது? அப்போ இந்த மொழிக்குள்ளாரே என்ன இருக்குன்னா வேற ஒரு சமத்துவத்துக்கான தேட்டம் ஒன்று இருக்குது. இது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது 70ஸ்ல இல்லை 40ஸ்லேருந்து நடந்தது. அது 20கள்லேருந்து ஆரம்பித்து 40கள் 50கள்லேருந்து வந்து மொழியில் பேரெல்லாம் விடுறான். உங்களுக்கு அம்பேத்கர் வந்து நீதி கட்சி தோற்று போகும்போது இங்கே வரும்போது அவர் ஒரு மீட்டிங் பேசுகிறார். இந்த மீட்டிங்கில் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா நீதி கட்சி வந்து ஆட்சியில் இருந்தது வழியாக ஏராளமான பிராமணர் அல்லாதோர் வந்து படிப்பு வாய்ப்பு பெற்றாங்க, கல்வி வாய்ப்பு பெற்றாங்க, வேலை வாய்ப்பு பெற்றாங்க, எல்லாம் சரி. ஆனால் ஏன் இவங்க இந்த கட்சி இப்படி தோத்துச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பி அவர் சொல்கிறாரு, வேலை உங்களால் கிடச்சதுன்னு தெரியும், கல்வி உங்களால் கிடச்சதுன்னு தெரியும், ஆனால் கல்வியும் வேலையும் பெற்றவர்களுக்கு அது உங்களால் கிடச்சதுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன். இன்னைக்கு திராவிட இயக்கம் 50 வருஷம் கழித்து சுற்றி திரும்பி அதே புள்ளிக்கு தான் வந்து நிற்கிது. எதெல்லாம் வந்து இயல்பாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஏன்னே அவனுக்கு தெரியாது. நான் திரும்ப சொல்கிறது இந்த மொழிக்கே இருக்கக்கூடிய தாழ்வு மனப்பான்மையும் அதுக்கு ஒரு காரணம். ஒன்றும் கிடையாது.
இந்த கூட்டம் ஆரம்பித்தோன்னா அவர்களே அவர்களே அவர்களே, அல்லது ஒரு கருத்தரங்க ஆரம்பித்தா வந்து சாதாரணமாக கல்லூரி விழாவில் ஒரு சால்வை போத்துறது, இதெல்லாம் எவ்வளோ பகடி பண்ணியிருப்போம். இதெல்லாம் பகடி தானே பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ பகடி பண்ணியிருக்காங்க. ஞானகுத்தன் கூட கவிதையில் எழுதியிருக்காரு. அவர்களே அவர்களே கலாச்சாரத்தெல்லாம் போட்டு கடுமையாக திட்டி எழுதியிருக்கு. ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே வேறு ஒரு இலக்கணம் இருக்குது. இந்த அவர்களையெல்லாம் எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்னா, பெரியார் பீரியடில் கூட மீட்டிங்கில் இவ்வளோ லாங் லிஸ்ட்டு போட்டு அவர்களே சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அண்ணாவுடைய காலத்தில் தான் இந்த அவர்களே ஆரம்பிக்குது. அண்ணாவுடைய காலகட்டத்தில் தான் இந்த பொன்னாடை போத்துறதெல்லாம் பரவலாக மாறுது. அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, முதல் முறையாக திமுக அப்படின்னு ஒரு கட்சி வரும்போது சாமானிய மக்கள் வந்து பவர் நோக்கி உள்ளார வர, அந்த ஊரில் ஒரு ஊரில் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய ஆள் ஒரு ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்தவராகவோ அல்லது வர்க்க ரீதியாக ஒரு பண்ணையாராகவோ இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க பெரும்பகுதி. ஆனால் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ஆளுங்கிற ஆள் ஒரு பழக்கடை வச்சுருக்கிறவராக இருப்பார், அதாவது ஒரு சலூன் வச்சுருக்கிறவராக இருப்பார். அங்கே புழங்கிட்டு இருக்கிற ஆள் காலையில் சாயங்காலம் அவர் வந்து மேடையில் ஏறி பேசுகிறார். இவர் தான் வந்து என்னுடைய பிரமுகர், எங்கள் கட்சியினுடைய பிரதிநிதி, இந்த சமூகத்தினுடைய அடுத்த எதிர்காலம். இதை வந்து இந்த கூட்டத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு எப்படி சொல்கிறது? முதல் முறையாக அங்கீகரிக்குது இந்த சமூகம். பழக்கடை மணி அவர்களே யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மேடையில் பூண்டி வாண்டையார் அவர்களே, கருப்பையா மூப்பனார் அவர்களேன்னு அவ்வளோ பெரிய பண்ணையார்களை பேசக்கூடிய அந்த மேடைகளில் பழக்கடை மணி அவர்களை, பெட்டிக்கடை பாபு அவர்களை எல்லாம் பேர் வந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? பிரட்டி போடுறது. ரெண்டு சாதியினர் அங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்க. இமயத்தினுடைய கட்டுரைகளில் அதை நீங்கள் ரொம்ப துலக்கமாக பார்க்க முடியும். கிராமத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர், பிற்படுத்தப்பட்டவர், பிராமணர், இந்த வேறுபாடு எல்லாம் இருக்குது. மேடையில் வரும்போது கிளைக்கழக செயலாளர்னு சொல்லி ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. திராவிட இயக்கத்தில் திமுகவுடைய ஆரம்ப காலத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய அவ்வளோ பெரிய பங்களிப்பு அந்த சமூக கட்சிக்கு இருக்குது. அவங்க தான் இன்ஜின் மாரி முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க களத்தில். நீங்கள் அவருக்கு வந்து ஒரு பதவியில் வந்து உட்கார்றாருன்னா அவருக்கு மாலை போட வேண்டிய நிர்பந்தம் யாருக்கு இருக்குன்னா, வயல் வச்சுருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் தன்னை ஆதிக்க சாதியாக நினச்சிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு வருது. மாலை மாத்திர மாரி அது துண்டு போடுறதுங்கிறது. நீ அந்த துண்டை எப்போதும் போட்டுட்டு திரியும் போது துண்டு போடக்கூடாதுன்னு அடியெல்லாம் விழுந்திருக்கு. நீங்கள் கரை துண்டை தூக்கி போடும்போது எதிர்க்கிறதுக்கு பயப்படுறான். இப்படியெல்லாம் வரலாறு இருக்குது. இந்த வரலாறுலாம் தெரியலைன்னா நம்மளும் சேர்ந்து அதை எல்லாத்தையும் பகடி பண்ணிட்டு போயிடலாம். இவன் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான் அப்படின்னா, இன்றைக்கி அவனுக்கு வரலாறு தெரியலை அப்படிங்கிறதுனால நடந்துக்கிறான். ஆனால் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எங்கேயோ அவனை தட்டும். நீ ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்கும். அதை அவனுக்கு அந்த இடம் வந்து உணர்த்தப்படும் போது அவன் வேற ஒன்றா மாறுவான். நான் வந்து இந்த சமூகத்தை வந்து ரொம்ப வந்து நேர்மறையாக தான் சிந்திக்கிறேன். அதனால் இதில் ஒரு பெரிய உரையாடல் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் தென்மாவுக்கும் அந்த தம்பி உங்கள் பேர் அருணுக்கும் நடுவில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். நடுவில் இருக்கேன்னா எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா, டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பேசும்போது ஜல்லிக்கட்டினுடைய சாதிய பண்பை அதை உள்ளுக்குள்ளார என்னவா இருக்குது, ஒரு பெண்ணுக்கு அதில் என்ன இடம் இருக்குது கேட்குறாங்க அப்படின்னா, அந்த கேள்வியை வந்து நான் ஆணாக இருந்துட்டு மறுக்க முடியாது. நீங்கள் வர முடியுமா புடவை கட்டிட்டு வந்து, இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, போக்கிரித்தனம். நான் இறங்குறேன், எனக்கு இடம் இருக்கான்னு ஒரு ஆள் கேட்டால் இடம் இருக்கா மாற்றணும், கேட்கும்போது மாற்றணும். இந்த இடத்துல 10 பேர் சமணம் பேசுகிறோம்ல, ஒரு ஆள் சேர் இல்லைன்னு சொல்லுதில்ல, சேரை போடு, உட்கார்றாங்க இல்லை, அது அவங்களோட விருப்பம். அந்த கேள்வி முக்கியமானது. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அதில் என்ன அங்கீகாரம் இருக்குது, அதில் என்ன இடம் இருக்குது, அது பேசப்படணும். வர்க்க ரீதியாக இருக்கா, வெறும் மாடாக வருது, எங்கே மாட்டுக்கு பின்னாடி மனுஷன் வரான், மாடு தோக்கும் போது மனுஷன் சாவுறான், உளபூர்வமாக ஒடிஞ்சு போகிறான், இதெல்லாம் நடக்குது இல்லை. அதில் என்ன வர்க்கம் இல்லாமல் இருக்கா, சாதி இல்லாமல் இருக்கா, பாலினம் இல்லாமல் இருக்கா, எல்லாமே நம்ம பேசணும். ஆனால் ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஏதோ மாடு சம்பந்தமாக நடந்த ஒரு போராட்டம் கிடையாது. அதற்கு பின்னாடி வேற ஒரு திரட்சி இருந்துச்சு. நான் இப்போ எழுதினேன் டெல்லிக்கட்டு அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதினேன். அந்த வெற்றிடம் மட்டும் இல்லை,
ஒரு கடுமையான அப்ரஷனை இந்த சமூகம் எதிர்கொண்டுச்சு. அது திரள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அங்கேருந்து வெடிச்சது, அவ்வளோதான். இதில் இந்த மாதிரியான பண்பெல்லாம் வருமா அப்படின்னா எல்லாமே வரும். அதுக்கு எல்லாமே நியாயமாக இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. சொசைட்டி எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும். 4 பேர் பயனடைவானா அவன் எப்போதுமே பயனடைவான். 4 பேர் மேனிப்புலேட் பண்ணுவான். 4 பேர் திரிச்சு விடுவானா திரிச்சு விடுவான். நம்ம இதை சுத்தமாக அப்படி இது மக்கள் திரள் 10 லட்சம் பேர் உட்கார்றான்னா நம்ம அதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது போக்கிரியில் ஆரம்பித்து எல்லாருமே அதில் இருப்பாங்கிறது தான். சாதாரணமாக போயிட்டு வரோம், இன்னசென்ட்டாக போயிட்டு வந்துடுவோம். போக்கிரிகள் தான் அதை பின்னாடி கையாளுறவங்களா மாறுவாங்க. அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் அதற்காக அதை அப்படியே விட்டுற முடியாதுங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒன் லாஸ்ட் இது, ஸோ நம்ம சொல்கிற மாதிரி தமிழர்களுக்குள்ளேயே லைக் இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படிங்கிற இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ரிவர்ஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ என்னை பார்த்த உடனே தமிழ் பொண்ணுன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் என் பேரை சொன்னாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போது இந்த தமிழ் இது நடத்துறதுக்காக தமிழில் பேச ஆரம்பித்தப்போ என்னோட லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டாரமாக இருக்கட்டும், இல்லை நான் பேசுகிற பழகிறவங்களா இருக்கட்டும், எதுக்கு இவ்வளோ தமிழில் பேசுகிற அப்படின்னு கேட்குற ஆளுங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ்லேயும் நடக்குது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தென்மா சார் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் எம்சிசி பண்ணேன் பிஏல. ஐ ஸ்டூட் ஃபார் த சேர்மன் போஸ்ட். ஸோ அங்கே லைக் ரியல் பொலிட்டிக்கல் இது அங்கேயும் தேர் ஆர் குரூப்ஸ், அங்கேயும் ஏரியா பசங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ தேர் இஸ் மாந்தோப்பு தேர் அண்ட் பீப்புள். இட் டுக் மீ 6 months to work with them to even consider me as someone part of them. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களும் தமிழ் பேசினா தமிழர்கள் தமிழ் கம்யூனிட்டிஸில் என்னை ஏற்றுக்காதவங்களும் இருக்குது. ஸோ தேர்ஸ் ஆல்சோ த ரிவர்ஸ் டைப் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் தட்ஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது. அது ஏன்னா பெரும்பாலும் இந்த இதில் வந்தவங்க சொன்னாங்க. ஸோ டைம் ஆச்சு. ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் சம் டைம் ஃபார் லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஏன்னா யாரும் nobody came in and just were like everybody wanted to be a savior in the slum. Everybody wanted to be Jesus Christ. Okay, I am this thing வந்துட்டாங்க. ஸோ the reverse discrimination it's like saying like white, like anti-white அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. I just don't understand this because இந்த நீங்க சொல்றதுல ஏரியா பசங்க இந்த you are actually like dismissing while you are saying it. You understand, you have been taught to say them as area pasanga. No, they classify themselves as Mandopa pasanga. Mandopa pasanga, I don't know, but I'm saying this area pasanga. I'll tell you why. Because naane and area payinda na area payinda na local payinda ena na apdi da irpen because local engradhu inga irundhu vandavanga. So and the area pasanga solra and dismissive ana vishayam kuda, see that's the thing. This is nothing like, I understand where you're coming from. I agree with your sentiment, but it takes time. True. So it just surandal ரொம்ப ரொம்ப காலமா நடந்துட்டு இருக்குது. அதனால you can't like blame or just say reverse is not true. that. Yes. All அதாவது தமிழ் ஐடென்டிட்டி பேசும்போது நம்ம இன்னொரு விஷயமும் கணத்தில் எடுத்துக்கணும். ஒரு பக்கம் தமிழ் ஐடென்டிட்டி பற்றி பேசும்போது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அதில் உறுத்தல் வருது. ஏன் வருதுன்னா அது எங்கேயோ இந்த நடுவில் இருக்கிற குரூப்போடைய டாமினன்ஸாக மாறுறதுங்கிறது. இன்னொரு பக்கம் பிராமணர்களுக்கு அது அச்சுறுத்தலாக மாறுது. ஏன்னு சொன்னால் இயல்பாகவே எங்கேயோ அவங்கள அது டிச் பண்ணுது. இது ரெண்டும் இருக்குது. இது ரெண்டையும் தமிழ் ஐடென்டிட்டி பற்றி பேசக்கூடிய ஆட்கள் கருத்தில் எடுத்துக்கணும், கவனத்தில் எடுத்துக்கணும். இதே போல் மாற்றுமொழி பேசுகிறவங்க அல்லது வேறு இடத்துலேருந்து இங்கே உள்ளார வரவங்க, தெலுங்கர்களாக இருக்கலாம், ஹிந்தி பேசுகிறவங்களாக இருக்கலாம், மார்வாரிகளாக இருக்கலாம், யாரோ ஒருத்தர். நாம் ஒரு பக்கம் ஒடுக்குமுறையை பற்றி எதிர்கொண்டு பேசும்போது நான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயம், இந்த இடத்துல காந்தி தான் நமக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இருக்க முடியும். காந்தியை நான் ஏதோ இந்தியன் லீடர் அப்படின்னு சொல்கிறேன், யூனிவர்சலாக வச்சு சொல்கிறேன். நாம் தார்மீக ரீதியாக இந்த சமூகத்தை ஒரு பொதுவான சமூகமாக எல்லாத்துக்கும் சமத்துவத்தை பேசக்கூடிய சமூகமாக மாற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்குள்ளார உள்ள இந்த விஷயங்களில் நம்ம கவனத்தில் ஆழ்ந்து எடுத்துக்கணும். நான் நீ காலகாலமாக நான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், அதனால் நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன், இப்போ நான் 2 குத்து எனக்கு வரும்போது குத்துவேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது சரியே கிடையாது. இது எல்லாரையும் உள்ளிழுக்கக்கூடியதாக மாறணும். அந்த பண்பு இந்த மொழிக்கு இருக்குது. அந்த பண்பு இங்கே நடந்த ஒரு பெரிய இயக்கத்துக்கு இருக்குது. கலாச்சார ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் இருந்த வரலாற்றுக்கு இருக்குது. அதை நம்ம மீட்டெடுக்கணும். ஆனால் நம்ம எங்கேயோ எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டாக இதே விதமான ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த நியாயத்தின் அடிப்படையில் நம்மளில்
மேலே உள்ள சாதி கீழே உள்ள சாதி இந்த வகையான ஒரு வக்ரத்துக்குள்ளார போகிறது, அல்லது வந்து நீ அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவன் இந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவன் அடிக்கிறது, இது எதுவும் வந்து அது சரியாக வராது. நாம் இதை பேசுகிறோம்னு சொன்னால் அதற்கான தார்மீக தகுதியை நாம் அடைய வேண்டும். அது உளபூர்வமான ஆத்மார்த்தமான சமத்துவ உணர்வை நாம் இயந்துறது தான். அது வந்து ஒரு மிக ஆழமாக நான் நினைக்கிறது, காந்தி அடிக்கடி சுட்டுவது போல் பெண்களை நாம் எப்படி நடத்துகிறோங்கிறதும் அல்லது பெண்கள்கிட்ட நாம் எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும், தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினர் முஸ்லீம்கள்கிட்ட நாம் எப்படி நடந்துக்கிறோம், மாற்று மொழியினர்கிட்ட நாம் எப்படி நடந்துக்கிறோம், இந்த விஷயங்கள்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சார், இப்போ நம்ம சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பற்றி இருக்க விஷயம்லாம் வந்து இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயே கூட போய் ரீச் ஆகலைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து அதோட ஒர்க்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒர்க்கு. பட் ஆனால் அது வந்து இப்போ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மூலமாக போய் நம்ம ரீச் பண்ணுறோமா, அதை பற்றி அவங்களோட ஒர்க்கை பற்றி சொல்கிறோமா அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஷினாக இருக்குது. ஸோ இல்லை, அது ஒரு பெரிய இடைவெளி தான். அதுதான் சொன்னேன், அம்பேத்கர் சுட்டின ஒரு விஷயம் திருப்பி அதே இடத்துல வந்து நாம் நிற்கிறோன்னு. கல்வித்துறை வந்து அதனுடைய வேலையை செய்யலை. செஞ்சிருந்தால் இவ்வளோ மோசமாக நம்ம இருக்க மாட்டோம், அது உண்மை. ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால், இதை நம்ம வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம லிபரேட் ஆகணும் அப்படின்னா விக்டிம்ஹுட்டை வந்து நம்ம பாதுகாக்கக்கூடாது. ஒவ்வொன்றுக்கும் யாரையாவது வந்து நம்ம மடைமாற்றி விடுறது, ஒவ்வொன்றுக்கும் காரணத்துக்கு யாருக்காவது மேலே தூக்கி போடுறதுங்கிற காட்டிலும் சினிமாவை நமக்கு கல்வித்துறை சொல்லிக் கொடுக்கல, பள்ளிக்கூடங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கல. எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம்ல. சாதியை நமக்கு பள்ளிக்கூடங்களை சொல்லிக் கொடுக்குது. வாத்தியாரை உட்காந்து பாடம் நடத்தி எல்லாத்தையும் எழுதி போட்டு கற்றுக்க அப்படின்றாரு. இதெல்லாம் வருது இல்லை. அப்போ எது நமக்கு தேவையோ அதை நம்ம அடையணும். நம்ம ஒரு அடல்ட் ஆகிறோம், 18 வயசில் ஒரு பையன் வரான்னு சொன்னால் நான் யார் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியணும். நான் இந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்து இங்கே உட்கார்ந்தேன் அப்படின்னு தெரியணும். தென்வா சொல்கிறார்ல, 17 வருஷம் போராட்டம் இருக்குது, நான் இந்த இடத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி. நான் அந்த இடத்த தான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு ஆதிக்க சாதியிலேருந்து வரேன். இது ஆதிக்க சாதியிலேருந்து வரேன்னா ஏதோ ஆண்ட பெருமை அப்படி இல்லை. இது எதுக்கு நான் திரும்ப 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 சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா, அவன் தான் மெஜாரிட்டியாக உட்காந்துருக்கான், அவனை தான் ஏன் மாறுறான்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. என்ன, அதனால சொல்கிறேன். அப்படி போய் உட்காரும்போது என்னால் உட்கார முடியும். எனக்கு கீழே இருக்கிற ஒருத்தரால் இங்கே வர முடியுமா? நான் இங்கே வர்றதுக்கு எனக்கு என்னுடைய சாதியோ அல்லது என்னுடைய பெற்றோர் எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸோ எவ்வளோ முக்கியமாக இருந்திருக்குங்கிறத எங்கேயோ நான் வந்து குற்ற உணர்வோடு நினச்சி பார்க்கணும். இது சாத்தியமா அப்படிங்கிறத நான் நினச்சி பார்க்கணும். ஒவ்வொருத்தரும் இதை கேட்டுக்கணும். நான் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட இப்போ சேர்ந்தவன் இதை நான் ஒரு வாட்டி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா பிராமணர்கள் வந்து 4 வாட்டி கேட்டுக்கணும். இதுதான் நியாயமாக இருக்க முடியும். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம பேசுகிற சமத்துவத்தெல்லாம் இது வந்து உண்மையாக சொல்கிறேன் பிரதர், அறுத்துக்கிறது தான். ரத்தம்லாம் வலிக்கும் அப்படின்னா தான் உண்மையாக நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். உண்மையாக கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நன்றி. நன்றி. இதோட ஓகே, நம்ம ஆக்சுவலாக நான் டைம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான உரையாடலை தான் இது எனக்கு தோணுச்சு. இவங்க 3 பேருமே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை வந்து வச்சுருக்காங்க. அடையாளம், தமிழ் அடையாளம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பல விஷயங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு இதுவாக தான் இருக்குது. அந்த அடையாளத்திற்குள் எல்லா விதங்களிலும் ஒடுக்கப்படுறவர்களுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதுல எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒத்த கருத்து இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பாலின ரீதியாக, ஜாதி ரீதியாக, மத ரீதியாக, இல்லை அவங்களுடைய செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் ரீதியாக ஒடுக்கப்படுகிறவர்களாக இருந்தால் கூட அவர்களுக்கான ஸ்பேஸை கொடுக்கக்கூடிய இடமாக வந்து ப்ராடாக தமிழ் அடையாளம் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து என்னோட நம்பிக்கையாக இருக்குது. அது இங்கே இருக்கிறவங்க ஏற்றுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த விதத்தில் சம சொன்ன மாதிரி முரண்பாடுகளை, பாகுபாடுகளை பேசுகிற ஒரு அமர்வாக இந்த அமர்வு இருந்தது வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே பர்சனலாக இட்ஸ் வெரி கிராட்டிஃபையிங் ஃபார் மீ. அதனால் இந்த வாய்ப்புக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. Thank you so much. We'll finish the panel discussion. So ஒரு தமிழர் இல்லை ஒரு தமிழராக இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு யோசிக்க வச்ச panel discussion. Thank you to the speakers as well as to the moderator. We request our director Mr. Sharath to and Miss Geeta ma'am to please felicitate the guests.